I'm sharing. দেখা যাচ্ছে? যে কোনো একজন রেসপন্স করেন। Yes, sir. Okay. Good. So today's topic is the dynamic of disease transmission. In fact, we covered part of this topic in the last session, right? So let us recapitulate what we learned in two lectures. So you can see there are some questions, right? So I will ask the volunteer who can volunteer to answer the questions. Word epidemiology derived from Epidermis or logos. প্রশ্ন কিন্তু derived from yes, that is the answer. আমি এই কারণ বলতেছি দেখেন এমসিকিউ কিন্তু এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। You have to understand the answer. A question. It's the correct answer is derived from Latin. Latin না Greek? কোনটা? Greek. এখন যদি আমরা বলি যে how to মানে কি গ্রিক ওয়ার্ড ছিল এখানে? Demos and logos. ঠিক আছে? Epidermis and logos. Logos, yeah. So just আমি একটু recapitulate করতেছি. In the definition of the health, there are 4 dimensions. অন্য কেউ একজন রেসপন্স করেন কি ডাইমেনশন ছিল? Hello? Anybody can? হ্যাঁ কঠিন প্রশ্ন হয়ে গেল। মুস্তাফা রোজা আক্তার কে এটা? ডাক্তার মুস্তাফা রোজা আক্তার। Who is this guy? Jack. Sorry, sir. MST Afroz Akhtar, sir. Yes. MST Afroz Akhtar. So can you answer this question? What are the dimensions of health? We have 4 dimensions. Can you remember? Yes, sir. Right. Then answer the question. Okay. Huh? Huh? What is the answer? The Physiological well-being. Biological, social, cultural. Huh? Physiological well-being. physical, mental, social, and spiritual. Social and spiritual. These are the 4 dimensions in the definition, right? So it is the well-being. It is the physical, mental, social, and Spiritual. So these four dimensions of the health we can get from the definition of health given by UNICEF or WHO or World Bank. Can this say definition? World Health Organization. Can anybody remember exactly when the definition was? Sir, 1947, sir. 48. Yes, sir. Initially ছিল 3টা dimension: physical, mental, and social, and এরপরে add হয়েছে spiritual. এবং লেটেস্ট আরেকটা কথা আসছে এখানে, এটা দিয়ে পুরো ডেফিনিশনটাকে আমরা বুঝতে পারি। সেটা ছিল হচ্ছে so that every individual can lead a productive and economic freedom or life. Productive and economic contribution can contribute economically. আপনার শুধু ওই 4টা ওয়েলবিং থাকলে হবে না, আপনাকে you have to contribute for the society, for your family, for as a whole, for the country, and as a whole for the whole globe. Okay, third প্রশ্ন হচ্ছে vision and mission of public health. Can anybody remember? Wahidul Islam, can you respond? Sir, vision হচ্ছে স্যার সারা বিশ্বকে দেখতে হবে স্যার। কি দেখতে? সারা বিশ্বে হেলথ সিস্টেমটা কি রকম আছে এটা দেখতে হবে স্যার। অন্য কেউ রেসপন্স করবেন? পাবলিক হেলথের ভিশন কি?
every individual's healthy Yeah. life. Yeah, we want to see a world where every individual will be healthy. This is number one vision. আরেকটা vision ছিল। আরেকটা vision কি? Healthy people and healthy environment. This is two vision of public health. ঠিক আছে? আর mission কি? এটা হলো vision, মিশন আছে স্যার প্রিভেনশন অফ ডিজিজ, right? হেলথ প্রমোট Promotion of health, prolonging of life. প্রলongation of life. বাস, এই তিনটাই কিন্তু এরপর প্রশ্ন লেখা আছে। The three important objectives of public health. ঠিক আছে? Now, এরপর প্রশ্ন, core subject of public health. Public health এ কি কোর্স সাবজেক্ট? The তিনটা subject. বলেন। স্যার এপিডেমিওলজি, রিসার্চ মেথডোলজি এন্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। Biostatistics. শুধু দুইজনের ভয়েস শুনছি, দুইজন তিনজন, বাকিটা চুপ কেন? আপনারা আপাতত বন্ধ থাকবে, পার্টিসিপেট করবেন না, ওনারা কি না বললে আপনারা যে যত বেশি বলবে তার দিকে কিন্তু পয়েন্ট বেশি যাবে। এবং আমি আপনাদেরকে বলছি যে এই পয়েন্টসটা কিন্তু ফাইনাল গ্রেডের জন্য আপনারা একটা ইনফ্লুয়েন্স করবে। ওকে, নাও নেক্সট কোশ্চেন, ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ডেফিনিশন অফ পাবলিক হেলথ, এপিডেমিওলজি। Rasina, Yes, sir. yeah, can you respond to this question? Important keywords from the definition of epidemiology. Sir, distribution, determinant, Yes, sir. Distribution, determinants, right? আর কি আছে? কন্ট্রোল আছে স্যার। Analysis. Health-related states. Health-related states and events are Specified population. right. Are Study control of health problem. Developing and controlling. developing কি? Developing and controlling Control and prevention. health problems. এইগুলাকে অ্যাপ্লাই করে we can solve the health problem or we can prevent the disease. Okay? Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। Next question. Distribution means frequency and trends. What does it mean? Distribution বলতে আমরা বলি frequency আর trend। এর অর্থটা কি? কোন একটা পপুলেশনের ডিস্ট্রিবিউশন দেখা মানে হচ্ছে কোন একটা পপুলেশনের কোন একটা স্পেসিফিক বিষয়ে এটা ফ্রিকোয়েন্সি, তো স্থান কাল পাত্র দেখি আমরা ডিজিজের। এটাই সেভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি। এবং ট্রেন্ডটা দেখি। Time, place and person দেখি স্যার। What is trend then? এটা বলেন frequency, right? We actually calculating the frequency in terms of person, place and time. That's fine. And trendটা কি? What is How? trend? How? আর এই যে how why No. That is not trend. Trend means when we want to compare the Yes. existing situation with future, in past, and we can also predict. For example, আমরা যদি জানি একটা ডিজিজ গত 5-10 বছরে খালি ঊর্ধ্বগতিতেই যাচ্ছে এবং আমাদের কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বা প্রিভেনশন প্রোগ্রাম এফেক্টিভ হয় নাই, তাহলে আমরা স্পেকুলেট করতে পারি যে until or unless we design a very effective prevention and control program, we can expect more cases from this disease. Etai holo trend. ঠিক আছে? And we can also compare our data with other countries. Even we can also compare our data in the country. Like এখন যদি বলি কোভিড, আমরা জানি কোভিডের অধিকাংশ রোগী কিন্তু ঢাকাতে, সেকেন্ড পজিশন হলো চিটাগাং, এখন কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যাচ্ছে। এই যে কম্পেয়ার করতে পারতেছে, এটাও কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আমরা করতে পারি। ঠিক আছে? আরেকটা প্রশ্ন এখানে লেখা নাই। So what do we mean by determinants? আসমা সাদিয়া, ডিটারমিনেন্টস অর্থ কি বলেন? আসমা সাদিয়া, হ্যাঁ আসমা সাদিয়া কি বলেন? ডিটারমিনেন্টসটা কি? হ্যাঁ পারতেছেন না বাংলায় বলা। আচ্ছা ঠিক আছে, ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ,
ডিটারমিনেন্টস বলতে কি বুঝি আমরা? আব্দুল্লাহ শুনেন আমার কথা? লিখতেছেন, খুব দেখতেছি। কি যেন বলেন। স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি না, কারণ ভয়েস আপনি পিকটাও পাইতেছি না, তারপরে হলো আমার নেটের সমস্যা নাকি আপনি ওখানে সমস্যা? আমার তো নেটের সমস্যা না, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতেছি না। আমি তো আপনাকে এখন শোনা যায়? এখন শোনা যায়? সবাই শুনতেছে কিনা আমি জানি না। আপনি এখন শুনেন? হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে সবাই শুনতেছি। সবাই শুনতেছে, তাহলে সমস্যা তাহলে আপনার ওখানে। এনিওয়ে, এখন তো শুনতেছেন। আমার প্রশ্নটা ছিল ডিটারমিনেন্টস বলতে আমরা কি বুঝি? আচ্ছা, আমি 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 জানি না আপনার whether you are like it or not, আপনাকে আমি যে অ্যাপ্রোচে পড়াশোনাটা করাচ্ছি, মানে লেকচারটা নিচ্ছি, ডু ইউ লাইক ইট? ইয়েস স্যার। আসলে আমরা তো এখন আপনারা সবাই একসঙ্গে মানে মোটামুটি ব্যস্ত। আমি চাই আর কি যে ক্লাসরুমের মধ্যেই আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলবো। ক্লাসরুমে যদি কনসেপ্টটা পরিষ্কার হয়ে যায়, তারপর কিন্তু বাসায় যখন ইন্ডিভিজুয়ালি পড়াশোনা করবেন, স্টাডি করবেন, তখন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ। এই জন্যই কিন্তু আমি প্রশ্নগুলো করি। আর প্রশ্নগুলো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি যখনই আপনার প্রশ্ন করতেছি, তখন কিন্তু আপনার ব্রেন এনগেজড হয়ে যাচ্ছে এই লেকচারে। আর যখন প্রশ্ন করা হয় না, তখন কিন্তু আপনার ব্রেন এনগেজড হয় না। তাহলে কিন্তু এটা অ্যাক্টিভ কি বলা হয়, লার্নিং আর হচ্ছে না। আপনি হয়ে যান প্যাসিভ লার্নার। প্যাসিভ লার্নার তো আসলে আপনি কোনো কাজ দেয় না। ইউ আর জাস্ট স্পেন্ডিং ইউর টাইম, বাট দেয়ার ইজ নো রেজাল্ট, তাই না? সেই জন্য আমি এই অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি, এবং এটাই হচ্ছে বেস্ট অ্যাপ্রোচ। এটাই বেস্ট অ্যাপ্রোচ। Determinants means direct or indirect factor of disease. বলেন, কন্টিনিউ করেন। কজ এন্ড রিস্ক ফ্যাক্টরকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে গ্রুপগুলো আর কি, বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর, সোশ্যাল ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টর, behavior, environmental, access to thank you. I am very much glad that অনেকেই all the case and risk মধ্যে যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি দেখা দেয় সেগুলি মানে ডিটারমিনেটস করা ফিজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, সোশ্যাল, কালচারাল, বিহেভিয়ার ফ্যাক্টর। পাঁচটা একটা ছিল হচ্ছে হেলথ কেয়ার, right, access to healthcare of people. Yeah, thank you. Then next question is how epidemiology broadly classified? দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্যার, অবজারভেশনাল আর এক্সপেরিমেন্টাল স্যার। অবজারভেশনাল এক্সপেরিমেন্টাল না, এটা না, কিন্তু অবজারভেশনাল এক্সপেরিমেন্টাল এটা হলো স্টাডি ডিজাইন। আমি বলছি এপিডেমিওলজিকে কিন্তু আমরা ব্রডলি দুই ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ আর একটা হলো অ্যানালাইটিক্যাল। Can we differentiate between them? আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি এই দুইটা, কোনটা ডেসক্রিপটিভ, কোনটা অ্যানালাইটিক্যাল? অ্যানালিটিক্যাল হোয়াই হাউ? আমরা যখন কজ খুঁজবো সেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল। আমরা যখন যে করব আর কি, হোয়াট ডিস্ট্রিবিউশন দেখব তখন হোয়ার হোয়েন, এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিবল। আমরা যখন প্লেস, পিরিয়ড, পারসন দেখবো, ওটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ডিজিজ, যেটা আমরা ডেসক্রিপটিভ স্টাডিতে দেখি আর কি স্যার। অনেক কাউকে থেকে মানে এখন লেকচার নিচ্ছি কেন পাচ্ছেন না কেন? আপনাকে দিয়ে দিয়েছি, আবার ট্রাই করুন। আপনার কাছে আছে তো, লিঙ্ক আছে তো? সেপ্টেম্বর আমি কোনো লিঙ্ক পাঠাই না। সেপ্টেম্বরটা এখন অনেক দূরে। সেপ্টেম্বরটা আমি করতে পারি, পাঠাই না, অন্য কার কাছ থেকে পাচ্ছি, আমার কাছ থেকে। আপনি আপনার কোন ডিপার্টমেন্টে? সরি। আচ্ছা, আজকে আমাদের কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেটা হচ্ছে যে উইল বি দ্য মনিটর। কারণ এই লেকচারের সময় অনেকে আমাকে বলে লিঙ্ক পাচ্ছে না, এটা একটা ডিসিপ্লিন হয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, এনিওয়ে, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি there are two types of two division or two broadly we can classify epidemiology in descriptive and analytical. So that difference টা কি? What is the difference? স্যার ডেসক্রিপটিভ আমরা দেখি স্যার ডিস্ট্রিবিউশন অফ দা ডিজিজ, আমি এটা আলোচনা করলাম, এটা তো করলাম, কিন্তু ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্স হচ্ছে in descriptive epidemiology we are not comparing it. We do not have any comparison. And in analytical we are comparing. Either we are comparing, we should have একটার সাথে একটা কম্পেয়ার। আর এটা যেটা বলছেন যে আমরা প্রশ্ন করি why and how, ডেসক্রিপটিভ বললেন তিনটা, who, where and when. আচ্ছা, now next question is tools
used in epidemiology? এই যারা কথা বলেন নাই তাদের মধ্যে বলেন। তিনটা টুলস, রেশিও, তিনটা টুলস, রেশিও, প্রপোর্শন আর রেট, রেশিও, প্রপোর্শন। রেট, রেশিও, প্রপোর্শন। রেট, রেশিও এন্ড প্রপোর্শন। ওকে না, আচ্ছা ঠিক আছে, ওই কমন ভয়েস গুলি শুনতেছি। এবার গুলশানারা উত্তর দেবেন। আমি একটা এক্সাম্পল দেব, আপনি বলবেন এটা কি রেট, রেশিও অর প্রপোর্শন। ঠিক আছে? Suppose in today's lecture you have 60 students attended in today's lecture. So you want to know how many of female students are participating in the lecture. So এটাতে তাহলে আপনি কি ক্যালকুলেট করতেছেন? স্যার কাইন্ডলি আরেকবার একটু বলবেন, নেটে প্রবলেম হচ্ছে তো। আচ্ছা আবার বলতেছি। টোটাল স্টুডেন্ট 60। হ্যাঁ, এর মধ্যে আপনি বাই করতে চান ফিমেল স্টুডেন্ট কয়জন আছে, সেটা সেক্ষেত্রে আপনি কি ক্যালকুলেট করবেন? স্যার ফিমেল স্টুডেন্ট হচ্ছে ডিভাইডেড বাই টোটাল স্টুডেন্ট 60 কি ক্যালকুলেট করবেন? স্যার এখানে আমি হচ্ছে প্রপোর্শনটা কত? এক্সেলেন্ট প্রপোর্শন। তাহলে আপনি আমার এখানে জানতে হবে আউট অফ 60 কয়জন ফিমেল স্টুডেন্ট আছে, এটা না জানলে কিন্তু আপনি ক্যালকুলেট করতে পারতেছেন না, আপনাকে নাম্বারটা লাগবে। তাহলে আমরা প্রপোর্শনে মানে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি, নিউমারেটর, আমি একটা স্টেটমেন্ট বলি, এটা বলবেন কারেক্ট অর ইনকারেক্ট। Numerator is a denominator is the part of numerator. Correct or incorrect? Correct. আবার শুনেন। Incorrect, sir. Incorrect. কারণ আমি Incorrect. Numerator included in denominator. তাহলে দেখছেন প্রশ্নটা শোনাটাই হচ্ছে, প্রশ্নটা বোঝাটাই হচ্ছে এমসিকিউর আসলে কি। প্রশ্ন যদি আপনি ঠিকমতো না বোঝেন তাহলে আপনি কিন্তু ভুল উত্তর দেবেন। ওকে, Dr. Sharmin, yes please. What is your question? Ask me your question. Dr. Sharmin, who raised the hand? What is your question? You can unmute your microphone and ask me the question. Sharmin? No there. Okay. Sorry sir, it's a mistake. Okay, sir. Mistake by mistake. No, অসুবিধা নাই, mistake খারাপ না। Now the next question, এটা সাইমিনের জন্য। Epidemiological approaches. How many approaches we have in epidemiology? Sharmin, বলেন। I was a little bit late, sir. Sorry, I can't concentrate. Okay. Aisha Hussain. জি স্যার। হ্যাঁ, কয়টা কি অ্যাপ্রোচ আছে এপিডেমিওলজিতে? কয়টা অ্যাপ্রোচ আছে? আস্কিং কোশ্চেন আমরা Yes, this is one approach, and our second approach. Yes, ঠিক আছে। Number one approach is asking question. And second approach? কে বলবে এটা? Analytic approach, how and why. No. এটা কে বলবে? যে বলবে তার জন্য আজকের জন্য সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট থাকবে। Observation, sir? না, হয় না। ইনভেস্টিগেশন অফ হেলথ। হয় না। আমাতুল্লাহ বলবেন? স্যার ইন্টারপ্রিটেশন। কিসের ইন্টারপ্রিটেশন? স্যার হাউ এন্ড হোয়াই দিয়ে তো আমরা আসলে অ্যানালাইটিক্যাল করি, কিন্তু আমি বলতেছি অ্যাপ্রোচ। প্রশ্ন সবই তো একটা প্রশ্ন। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে epidemiological approach. প্রথম অ্যাপ্রোচ হচ্ছে, so whenever you have a problem you are asking question at first, right? That second approach, making comparison, sir. Making comparison. না, এটা হলো অ্যানালাইটিক, এর সাথে ডেসক্রিপটিভ। এটা অ্যাপ্রোচ হলো পপুলেশন অ্যাপ্রোচ এন্ড হচ্ছে কি? না, this approach is applied for prevention. আচ্ছা, এটা ওই রিলেশনশিপ না। কে বলতেছেন? আর অ্যানালিটিক্যাল হ্যাজ এ কন্ট্রোল। হ্যাঁ, উত্তম কুমার স্যার। আচ্ছা, উত্তম কুমার বলেন। উত্তম কুমারকে একটু সুযোগ দিই, বলেন কিসের রিলেশনশিপ দেখি আমরা? এক্সপোজার এবং স্যার আউটকামের মধ্যে। Yes, that's right. হ্যাঁ, এক্সপোজারের সাথে আউটকামের সাথে যদি আমরা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ না করতে পারি, এটা তো আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না। আমাকে তো কনফার্ম করতে হবে যে এই এক্সপোজারের জন্য এই আউটকাম। হ্যাঁ, সো সেকেন্ড অ্যাপ্রোচ ইজ to find out the relationship between exposure and outcome. আমি এই কথাগুলো কিন্তু ক্লাসে অনেকবার বলছি।
বুঝতে পারছেন? এই জিনিসগুলোই কিন্তু আসল যা কিছু শেখাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট we going to the next slide. This is the review from the second lecture. Okay, second lecture. So we know the epidemiological triad. In this triad, so what we have in this triad, কে রেসপন্স করবেন? Host, there's a host, agent, host, and environment. environment. The second question, let us say central role. Who is playing here central role in the triad? Who is playing the central role in this triad? Host, sir. Huh? Host. Environment. আচ্ছা, কে এনভায়রনমেন্ট বলছেন, নাম বলেন? আমাতুল্লাহ শর্মা। আমাতুল্লাহ শাহ। এখন আপনি কি এক্সপ্লেইন করতে পারবেন কেন এটা এনভায়রনমেন্ট? এটা স্যার এনভায়রনমেন্টের মাধ্যমে হোস্ট আর এজেন্টের ইন্টারঅ্যাকশনটা হয়। এনভায়রনমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু কারণ এজেন্টের সাথে কিন্তু সরাসরি হোস্টের ইন্টারঅ্যাকশন হবে না, এনভায়রনমেন্টের মাধ্যমে হতে হবে। যেহেতু এটার মাধ্যমে হয়, দ্যাটস ওয়াই এনভায়রনমেন্ট ইজ প্লেইং দ্য সেন্ট্রাল রোল। সেই জন্য আপনি আবার দেখেন পিছনের দিকে যান, লার্নিং প্রসেসটা কিন্তু একটা লিঙ্ক, কিন্তু একটার সাথে একটা লিঙ্ক। এই যে আমরা ডেফিনেশনে বলছি, মানে পাবলিক হেলথের মিশন বলছি, মিশনের মধ্যে কি বলছিল, মিশনে কি বলছিল? উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ হেলদি পিপল অ্যান্ড হেলদি এনভায়রনমেন্ট। দেখছেন, পিপলের সাথে এনভায়রনমেন্ট হেলদি পিপল তখনই হবে যখন উই উইল হ্যাভ এ হেলদি এনভায়রনমেন্ট। হেলদি এনভায়রনমেন্ট না হলে কিন্তু ডিজিজ স্প্রেড করবে। আমার যদি এনভায়রনমেন্টটা যদি হেলদি থাকে, then no disease will exist. Okay, so that's why environment is playing here the central. Now next question, types of agent. What are the types of agent? Three types, sir. Infectivity, pathogenicity. No, this is not type. Chemical agent, nutrient. Five type of agents. Five type of agent: biological agent, chemical agent, mechanical agent, Nutrient agent. social agent, and nutrient agent. Social agent. Are you enjoying, students? Mechanical agent. হ্যাঁ, একদম বাচ্চাদের মতো পড়াচ্ছি। এটা কি পছন্দ করতেছেন আপনারা? একদম মানে আমরা যখন আমাদের তো নো প্রবলেম স্যার, মানে তো 60 প্লাস আমরা সবাই, আমরা না মানে আমি কথা বলছি, আমাদের সময় কিন্তু যদিও আমার সেই সুযোগ হয়নি, পাঠশালার একটা সিস্টেম ছিল, এবং এই লার্নিংটা কিন্তু আসলে যারা গেছে পাঠশালা তারা কিন্তু, হ্যালো শুনতে পারেন আমাকে? ওকে, ঠিক আছে। তাহলে ক্যান এনিবডি রিমেম্বার দ্য ডেফিনিশন অফ এজেন্ট? যদি পুরো ডেফিনিশন নাও দিতে পারেন, যদি আপনারা কিওয়ার্ড গুলা বলেন তাহলেও চলবে। এজেন্টের মধ্যে কিওয়ার্ড কি কি ছিল, বাংলায় বলেন, ইংরেজিতে বলেন। এজেন্টের ভিতরে স্যার ম্যান, অ্যানিমেল আর সয়েল। না, দিস এটা এজেন্ট না, আমি এজেন্টের ডেফিনিশন দিচ্ছি। ও আচ্ছা, এজেন্ট স্যার ইনফেক্টিভিটি আর প্যাথোজেনিসিটি। এটা এজেন্ট, এটা মাইক্রো অর্গানিজম। ইয়েস, না এটা বলছে ইট মে বি এ লিভিং or non-living also. Non-living. Mechanical agent এটা non-living, তাই না? তারপর tangible intangible হইতে পারে। Tangible intangible. তারপর আর কি বলছে, relatively lack or excessive presence. এটা কোনটার সাথে যায়? Relative lack and excessive presence কোন টাইপের? নিউট্রিশন স্যার। Nutrient agent. দেখছেন, আপনি যখন বুঝে পড়েন জিনিসটা কিন্তু খুব সহজ, আর যদি না বুঝে পড়েন তাহলে কিন্তু মানুষজন ভুলে যাবে। তাহলে দেখছেন এই একটার সাথে কিন্তু একটা লিংক আছে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য হোস্ট। কি হোস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে? একটা হোস্টকে যখন আমরা কনসিডার, যেমন ধরেন আমরা বলতেছি কোভিড ইনফেকশনের জন্য, এই কোভিড ইনফেকশনের জন্য হোস্টে কিন্তু কিছু ক্যারেক্টার আছে না? কি ক্যারেক্টার আছে হোস্টের জন্য? কারা হোস্ট হচ্ছে? স্যার এই একটা গেল, জেনেটিক্স একটা গেল, ইমিউনিটি স্ট্যাটাস, ওভারঅল হেলথ স্ট্যাটাস, comorbid disease, কোমরবিডিটি। জিনিসটা আপনি কিন্তু সবকিছু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড প্রশ্ন করতেছি, আপনাদের পরীক্ষাও কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড। আমি প্রশ্ন কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড বাইরে দেব না। প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড প্রশ্ন হলো কি, এটি কিন্তু আমাদের জানা দরকার। আপনি যখন পাবলিক হেলথে কাজ করবেন, যে আপনি ক্লিনিশিয়ান হয়ে কিন্তু পাবলিক হেলথে কাজ করবেন, তখন এই জিনিস করা দরকার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন ইজ হাউ ডিজিজ আর ট্রান্সমিটেড ফ্রম পারসন টু পারসন? জেনেটিক্স। হাউ মোড অফ ট্রান্সমিশন স্যার। কিভাবে? হাউ মোড অফ ট্রান্সমিশন? droplet infection, তারপরে vertical transmission.
আচ্ছা ঠিক আছে, এবার একটু শুনেন আমার কাছে শুনুন। যে কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে হলে এটাকে অর্গানাইজড হতে হবে, তাহলে প্রথমে আপনাকে বলতে হবে ডিজিজ ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম ওয়ান পারসন টু আদার পারসন আইদার directly or indirectly. This is the starting of your answer. Then you just go, okay, tell me how diseases are transmitted from person to person directly. Direct contact. Contact with soil. Transplacental or vertical. Skin disease. আপনারা প্লিজ কি কথা টেলিফোনে কথা বলবেন না, প্লিজ টেলিফোন অফ রাখেন, ইটস মাই রিকোয়েস্ট। টেলিফোন অফ রাখেন, কথা বলবেন না টেলিফোনে, তাহলে কিন্তু ডিস্টার্ব হয়। হ্যাঁ, আর যখন কথা বলবেন একজন করলে ভালো হয়। তাহলে ঠিক আছে, আমরা তাহলে রিভিউ করে ফেললাম কিন্তু প্রথম দুটো লেকচার, হ্যাঁ ওকে। নাও লেটস গো টু টুডেস ডিসকাশন। এটাও কিন্তু গতদিন আমরা বলছি হিউম্যান ডিজিজ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল আমার, বলেন একটু লিখে রাখেন, পরে বলেন। পারসন টু পারসন যখন পারসন টু পারসন ইনফেকশনটা যে স্প্রেড করে, সেই ক্ষেত্রে কি স্যার কন্টাক্ট উইথ সয়েল যেটা, ওটা তো পারসন টু পারসন না স্যার, ওইটা তো একটা পারসন যখন খালি পায়ে মাটিতে। আমি কি বলছি সয়েলটা না স্যার একসাথে ওই ইয়েটার মধ্যে একসাথে ছিল, সেটা আমি বলছি যে স্যার ওইটা কি হবে না তো সয়েলের মাধ্যমে না। ব্যাপারটা হলো সয়েলের থেকে সয়েলটা কিন্তু আসলে এজেন্ট বলি নাই আমি। সয়েলের ভিতরে হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমটা থাকতে পারে, এটার নাম হচ্ছে কি, এটার নাম হচ্ছে রিজার্ভার। সয়েলটা হচ্ছে রিজার্ভার, এখানে মাইক্রো অর্গানিজম থাকে, বংশ বিস্তার করে, ঠিক আছে, কিন্তু ছড়াচ্ছে কিন্তু এজেন্টের মাধ্যমে, কাজে সয়েলটা এখানে আসে, ঠিক আছে। জি স্যার। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করছি। এই জন্য এখানে লেখা আছে ডিজিজ ট্রান্সমিটেড পারসন টু পারসন বাই মিনস অফ ডাইরেক্ট কন্টাক্ট অর ইনডাইরেক্ট কন্টাক্ট। ইনডাইরেক্ট কন্টাক্টের মধ্যে এখানে লেখা আছে এটা ইনডাইরেক্ট কন্টাক্ট হতে পারে। কি বাবা, ইনডাইরেক্ট কন্টাক্টে আবার দুই রকম হয়, বলেন দেখি, আপনি বলেন দেখি, যে কথা বলছিলেন আমার সাথে। একটা ইনডাইরেক্ট কন্টাক্ট হয় দুই রকম হবে, একটা হচ্ছে ভেক্টরের মাধ্যমে, আরেকটা হচ্ছে ভেহিক্যাল। ভেক্টর হচ্ছে যার লাইফ আছে, ভেহিক্যাল যার লাইফ, তাই তো। মসকিটো, ককরোচ, তারপর হচ্ছে ফ্লাইস, হ্যাঁ, তারপর এনি রোডেন্ট অ্যানিমাল লাইক র্যাট, ব্যাট, এগুলো সবই হচ্ছে ভেক্টর। আর হচ্ছে যেটা নাকি ভেহিক্যাল লাইক এয়ার, ওয়াটার, ফুড, তারপর সার্জিক্যাল, এগুলো সব হচ্ছে ইনডাইরেক্ট, ঠিক আছে। জি স্যার। এটাও কিন্তু লাস্ট ক্লাসের থেকে মোর স্পেসিফিক্যালি ট্রান্সমিশন অকার্স when agent leaves its reservoir। তাহলে রিজার্ভার থেকে এজেন্টটাকে বের আসতে হবে। রিজার্ভার থেকে কি বের আসে? এজেন্ট বের আসে অর হোস্ট। তাহলে বেরে হয় হোস্টের থেকে বের আসবে অথবা রিজার্ভার থেকে বের আসবে। এই হোস্টটা কিন্তু কোন হোস্ট? এই হোস্টটা হচ্ছে যে নাকি সাসেপ্টেবল হোস্ট, যে নাকি ইনফেকশনটা ক্যারি করতেছে, ঠিক আছে। সে ক্যারি করতে থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্যারি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে সবসময় ইনফেকশনটা কি করবে? স্প্রেড করবে, তাই তো, আনটিল অর আনলেস উই ট্রিট হিম। তারপর এটা কোথায় যাচ্ছে? বেড়ে আসতেছে, পোর্টাল অফ এক্সিট। সো উই হ্যাভ 3 or 4 পোর্টাল অফ এক্সিট, লাইক কোরোফেকাল, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, ইউরোজেনিক্যাল, দেন আর কি বলছিলাম, হেমাটোজেনাস, হেমাটোজেনাস, বা স্কিনের মাধ্যমে হতে পারে, মিউকাস মেমব্রেন দিয়ে হতে পারে। তারপর এটা যাচ্ছে মোড অফ ট্রান্সমিশন, যা ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট। তারপর হবে কি? পোর্টাল অফ এন্ট্রি। এই তো ঢুকছে, এখন বেরিয়ে যেতে হবে। বেরিয়ে যে কোথায় যাবে? এই পাঁচটা নিয়েই হচ্ছে আমাদের এই যে যেটাকে রিজার্ভার ট্রান্সমিশন, পারসন টু পারসন ট্রান্সমিশন। রিজার্ভার, পোর্টাল অফ এক্সিট। পোর্টাল অফ এক্সিট থেকে কি বের হচ্ছে? রিজার্ভার থেকে এজেন্ট। তারপর এটা হচ্ছে মোড অফ ট্রান্সমিশন, উই হ্যাভ টু টাইপস অফ মোড অফ ট্রান্সমিশন, ডাইরেক্ট এন্ড ইনডাইরেক্ট, দেন পোর্টাল অফ এন্ট্রি, দেন সিস্টেম। So this is a vicious cycle. Until or unless we break down it, the disease will be key. The disease will be transmitted from person to person. Now let us talk about the reservoir. So reservoir is an agent. Reservoir of agent is a habitat in which an infectious agent normally lives, grows and multiplies. তাহলে তিনটা জিনিস বসবাস করতে হবে,
বড় হবে এবং মাল্টিপ্লাই করবে, মানে বংশ বিস্তার করবে। ঠিক আছে, রিজার্ভার মেইনলি তিনটা বলছি, হিউম্যান, অ্যানিম্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। এবং যখন আমরা জেনারেলি when we talking about the environment can be classified like physical environment, chemical environment, social environment. In other way, environment again can be classified like internal environment and external environment. যেমন আমাদের শরীরের ভিতরে, হ্যাঁ, যেটা আমি বলি এক্সট্রিনসিক আর হলো ইন্ট্রিনসিক। এনভায়রনমেন্টের দুইটা ফ্যাক্টর, এক্সট্রিনসিক ফ্যাক্টর, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর। Many of the common infectious diseases have human reservoir, তাই তো? মেইন কমন হচ্ছে হিউম্যান রিজার্ভার। তাহলে টু টাইপস অফ হিউম্যান রিজার্ভার, পারসন উইথ সিমটোম্যাটিক ইলনেস আর হলো ক্যারিয়ার। তাহলে হিউম্যান রিজার্ভার কি? একটা যাদের সিমটম আছে আর হলো ক্যারিয়ার। হু ইজ দ্য ডেঞ্জারাস? এই দুটার মধ্যে কারা ডেঞ্জারাস? Carrier. Because they do not have symptoms, so they do not know যে তারা মানে ওই মাইক্রোঅর্গানিজমটা বহন করতেছে এবং সে কিন্তু বহন করতেছে এবং স্প্রেডও করতেছে। এনভায়রনমেন্টাল রিজার্ভার্স, তাহলে এটা গেল হিউম্যান রিজার্ভার। এনভায়রনমেন্টাল রিজার্ভার মধ্যে কি আছে? প্ল্যান্টস, সয়েল, ওয়াটার ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট আর অলসো রিজার্ভার for the ইনফেকশাস এজেন্টস। ঠিক আছে, এখন দেখেন আমরা কিন্তু বলছিলাম তিনটা ইম্পর্টেন্ট এই রিজার্ভার, হিউম্যান, অ্যানিম্যাল আর সয়েল। এখানে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে এয়ার বা ওয়াটার কিন্তু খুব একটা ভালো রিজার্ভার না। ক্যান এনিবডি অ্যানসার ওয়াই? ওয়াটার বা সয়েল, ওয়াটার বা ফ্লো করে, হ্যাঁ, ওয়াটার তো স্যার দুটোই ফ্লো করে, কারণ এটা হচ্ছে মোবিলিটি। আপনাকে বংশ বিস্তার করতে হলে তো আপনার জায়গায় একটা স্থায়ী জায়গা লাগবে, স্ট্যাবল পজিশন লাগবে। স্ট্যাবল পজিশন, স্ট্যাটিক পজিশন লাগবে। contamination disease service. Right. যেহেতু ওয়াটার তো স্ট্যাটিক সিচুয়েশনে থাকে। So, but polluted water is a static situation. In polluted water, they can use as a reservoir. Okay. Many fungal agents such as those causing histoplasmosis live and multiply in the soil. আর কারণ আমি জানি যেটা নাকি সয়েলে থাকে, একটা তো বললো হিস্টোপ্লাজমোসিস। টিটেনাস স্যার, টিটেনাস স্যার, হ্যাঁ, আর কি আরেকটা কি? অ্যানথ্রাক্স। এর জন্য অ্যানথ্রাক্সে যে পশুগুলো মারা যায় এদেরকে কিন্তু 40 দিন পর্যন্ত কিন্তু মাটির নিচে থাকলেও কিন্তু এরা স্প্রেড করতে পারে। যার জন্য খুব ডিপ গর্ত করে, মানে আমরা আসলে অ্যাডভাইস করা হয় যে এদেরকে পুড়ে ফেলা হবে। আপনি যদি মাটিতে পুঁতে রাখেন তাহলে কিন্তু ওখানে কিন্তু ওরা স্প্রেড করতে পারে। সেই জন্য অ্যানথ্রাক্সে যেসব পশুগুলো মারা যাবে ওগুলোকে বেটার হয় যদি পুড়ে ফেলা যায়, নাহলে খুব ডিপ করে গর্ত করে সেগুলোকে করতে হবে, পুঁতে রাখতে হবে। ওকে, নাও হিউম্যান পারসন উইথ, আমরা বললাম দুই রকম, একটা হচ্ছে পারসন, সিমটোম্যাটিক পারসন, আর হলো ক্যারিয়ার। নাও হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ক্যারিয়ার? এখানে দেখেন asymptomatic carrier, incubating carrier, convalescent and chronic carrier. Asymptomatic carrier কথাই আমরা সবসময় বলি। ইনকিউবেটিং ক্যারিয়ার মানে কি? প্রত্যেকটা ইনফেকশন ডিজিজের একটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড আছে। এই ইনকিউবেশন পিরিয়ডে যদি সে ক্যারিয়ার হিসেবে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ইনকিউবেটিং ক্যারিয়ার। কনভালেসেন্ট মানে কি? যখন অসুস্থ থেকে সুস্থ দিকে যাচ্ছে তখনও কিন্তু সে ক্যারিয়ার হতে পারে। বিশেষ করে যদি আমরা when we are talking about the small pox তো নাই এখন, আর চিকেন পক্সে কিন্তু যখন পর্যন্ত যে প্লাস্টারগুলো যে স্কিনের যে ডেড লেয়ারগুলো যখন খসে পড়ে যায়, হ্যাঁ, সেই সময়ও কিন্তু সেটা স্প্রেড করতে পারে। তো সেক্ষেত্রে এই কনভালেসেন্ট ক্যারিয়ার বলে। আর হলো ক্রনিক ক্যারিয়ার লাইক হেপাটাইটিস বি, হ্যাঁ, এরা ক্রনিক ক্যারিয়ার না। আরেকটা ক্রনিক ক্যারিয়ার এক্সাম্পল হচ্ছে টাইফয়েড ফিভার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু মাইক্রোফোন অফ করে রাখেন, আচ্ছা। তাহলে হিউম্যান গেল, অ্যানিম্যালের মধ্যে তো হচ্ছে যে কোনো অ্যানিম্যাল, যেমন আমরা এসে কথা যদি বলি, হ্যালো, আমরা যদি কোভিডের কথা বলি, মাইক্রোফোন অফ রাখেন প্লিজ। কোভিডের কথা যদি বলি, হ্যাঁ, কোভিড মানে কি? করোনা ভাইরাসে কিন্তু আপনার এনিম্যাল থেকে আসছে, আমরা জানি, তাই না? আমরা যদি
সার্স মার্স আমরা জানি মার্স হচ্ছে ক্যামেল থেকে, সার্স হচ্ছে ব্যাট থেকে, তাই না? হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টের তো কথাই বলছি, সয়েল, প্ল্যান্ট, ওয়াটার। ওয়াটার ইফ ইট ইজ স্ট্যাগনেন্ট। স্যার ইয়েস, করোনা ভাইরাস তো অ্যানিমেলের মাধ্যমে আসছে, কিন্তু এখন তো হ্যাঁ এখন সরাসরি হিউম্যানের মধ্যে চলে আসে। এখন সরাসরি মানুষের মাধ্যমে, তাহলে এটা আমরা কোন ক্যাটাগরি দেব? একটু অপেক্ষা করেন। তাহলে a carrier is a person without apparent disease who is nonetheless capable of transmitting the disease to others. Carrier may be asymptomatic, who never shows symptoms during the time they are infected, incubatory or convalescent, who are capable of transmitted before or after they are clinically. Before হলো incubatory, after clinical symptom আসলে সেটা হলো convalescent carrier. Clear? Chronic carrier. One who continues to harbor an agent such as hepatitis B, virus or salmonella typhi. কার মাইক্রোফোন অন আছে? বাচ্চারা কথা বলতেছে, আপনারা প্লিজ ই করেন, মিউট করে রাখেন। সালমোনেলা টাইফি এখনো মিউট হয় নাই অনেকের। কে মিউট করে নাই প্লিজ? স্যার মোবারক সাহেবের মিউট। সরি আমি একটু মিউট করতেছি। So chronic carrier example I'm বলছি, there are two examples, hepatitis B or salmonella typhi, and they can continue to be a carrier for longer period of time, like months and years. এবং একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে কিন্তু, টাইফয়েড ফিভার যে যার মাধ্যমে ছড়াইছিল প্রথমে, ওর নাম হলো ম্যারি, হ্যাঁ, যার জন্য ওর নামের সাথে লেখা আলটিমেটলি টাইফয়েড ম্যারি নাম, এটা কিন্তু আপনারা পাবেন। গল্পটা হচ্ছে that lady was actually used to work in a restaurant, এবং ওই রেস্টুরেন্টের শেফ হিসাবে যারা ওই রেস্টুরেন্টে মানে ফুড খেয়েছে সবারই ওই আপনার টাইফয়েড ফিভার হচ্ছে। তারপরে তো এটা মানে ইনভেস্টিগেটররা ইনভেস্টিগেট করে কে এটা স্প্রেড করছে পাওয়া গেল আর কি, ম্যারিকে। তো ম্যারিকে পাওয়া যাওয়ার পরে ম্যারিকে ওইখান থেকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়ে ওকে আবার চিকিৎসা দেওয়া হয়। তো চিকিৎসা করার পরও সে কমপ্লিটলি চিকিৎসা নেয় না নেওয়ার কারণে তার মধ্যে কিন্তু সে কিন্তু ক্যারিয়ার হিসাবে থেকে গেল, মানে সে কি হলো, সে রিজার্ভ হিসেবে থেকে গেল। আবার এই জায়গায় কাজ করতে গিয়ে সে আবার ডিজিজটা একদম স্প্রেড করতে থাকে। পরে লাস্টলি মহিলার খুব একটা বাজে শাস্তি পেতে হয়েছিল, তাকে দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়, একটা দ্বীপে, যেন সে আর কখনো মানে জনসম্মুখে আসতে না পারে। এবং আলটিমেটলি আপনারা হয়তো যারা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন আপনারা জানেন দ্য কমপ্লিকেশন অফ টাইফয়েড ফিভার ইজ এ পারফোরেশন অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন, তাই না? জানেন এটা বলা হয় টাইফয়েড আলসার। আলটিমেটলি ওই মহিলা এরকম টাইফয়েড পারফোরেশন হয়ে আলটিমেটলি শি ডাইজ ইন দ্য দ্বীপে। সেই হিসাবে তার ওই মানে হিস্ট্রিতে কিন্তু টাইফয়েড ম্যারি, ঠিক আছে? আচ্ছা, ক্যারিয়ার্স commonly transmit disease because they do not recognize they are infected and consequently take no special precaution to prevent transmission. এই যে এখনকার যে অবস্থা asymptomatic পেশেন্ট কিন্তু অনেক আছে, তাই না? এর উপরে কোভিড, because they do not have any symptoms and that's why they do not know that they are suffering from COVID infection. So they are actually more মানে ডেঞ্জারাস পারসন, ডেঞ্জারাস পারসন, কারণ তাকে দোষ দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ সে তো জানে তার তো কোনো সিমটম নাই। সেই জন্যই কোভিড ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা যেটা বলতেছি যে ওয়ার প্লাস এই মাস্ক, হ্যাঁ, আমরা 3W বলি। 3W মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ার মাস্ক, ওয়াশ হ্যান্ডস, আরেকটা হচ্ছে ওয়াচ সোশ্যাল ডিসটেন্স। এটা কিসের জন্য বলা হচ্ছে? এই যে অ্যাসিম্পটোমেটিক পারসন গুলো আছে এরা যেন এদের সংস্পর্শে যেন যদি না আসে, কারণ আসলেই কিন্তু there is a chance of getting the infection, ঠিক আছে? সেজন্য যে কোনো ইনফেকশন ডিজিজের জন্য
identify the person, whether this person যারা symptomatic তাদের আমরা টেস্ট করে কনফার্ম করব whether that person is suffering from COVID infection. And if you can make the diagnosis, you have to treat them and keep them isolation. Right? But other people, those who are not showing any symptom, they are also in the community. তাই না? তো কাজে এখানে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং আপনার ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য মানে কাদের কোন কেসগুলো এই যে যারা নাকি স্প্রেড করতেছে এদের বের করা, এর জন্য আমরা বলি ট্রেসিং করতে হবে, যেটা আমরা বলি মানে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পাবলিকের। হ্যাঁ, যারা স্প্রেড করতেছে তাদেরকে বের করা। আরেকটা এক্সাম্পল আমি বলি, লাইক STI, what stands? Sexual transmitted disease. I বলছি Sexual transmitted infection. Acha, which one is more important? Okay, now next question is, which one is more important for us? Sexual transmitted disease or sexual transmitted infection? Which one is important? Sexually transmitted infection. ওই একই প্রশ্ন, তাই না? কারণ যে ইনফেকশন আছে, ইনফেকশন থাকলেই আমরা জানি অনেক সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন আছে যেগুলো কোনো সিমটম থাকে না। মোস্ট কমন একটা মানে যখন সিমটম হয় তখন এদের খুব কমপ্লিকেশনের আগে কোনো সিমটম থাকে না। তো সেই জন্য আপনার সবচেয়ে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। যে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এর কথা এখন আমরা কোভিডে বলতেছি। হ্যাঁ, আপনি যদি কন্ট্যাক্টটা ট্রেস করতে পারেন, বিশেষ করে আমরা যদি সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন বলি, or unless you identify the contact, তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমের সলভ হবে না। হ্যাঁ, এই কন্টাক্ট ট্রেসিংটা প্রথম স্যার সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছিল। Yes, exactly. হ্যাঁ, কারণ হলো যে আপনি ধরেন যে আমরা অনেক যদি সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনের কথা যদি বলি, বিশেষ করে যারা নাকি কমার্শিয়ালি সেক্সুয়াল ওয়ার্কার, হ্যাঁ, এদেরকে যদি আপনি প্রোটেকশন না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি এই স্প্রেড করতেই থাকবে। বা বিশেষ করে হয় কি, ধরেন কোনো একটা মেল পার্সন, সে হয়তো সে প্রায় কোনো একটা মানে সেই কমার্শিয়াল সেক্স ওয়ার্কারের সাথে তার ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ হলো, ইজ এ ম্যারিড পার্সন। হ্যাঁ, সে তার দেহ সিমটম হলো, সে ডাক্তারের কাছে গেল, চিকিৎসা করলো। হ্যাঁ, কিন্তু সে সময় চিকিৎসার আগে কিন্তু সে তার ওয়াইফের সাথে সে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ হয়েছে, তাহলে কিন্তু এই ইনফেকশনটা অলরেডি স্প্রেড করে দিচ্ছে। কিন্তু জেনারেলি যেটা দেখা যায়, মেলরা আসে কিন্তু চিকিৎসার জন্য, ফিমেলরা কিন্তু চিকিৎসার জন্য আসে। আর ওই ভদ্রলোক তো কখনো তার ওয়াইফকে নিয়ে যাবে না ডাক্তারের কাছে, তাই না? কখনো নিয়ে যাবে না। তো কাজেই সেই জন্য আর কি আমাদের যারা মেডিকেল প্রফেশন আছে, আমাদেরকে কনভিন্স করতে হবে যে এটা করে কিন্তু তুমি কোনোদিন সুস্থ হবে না। বিকজ তোমাকে চিকিৎসা দিলাম, তুমি সুস্থ হয়ে গেলা, কিন্তু তুমি যখন আবার তোমার ওয়াইফের সাথে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ যাবে, আবার ইউ উইল বি ইনফেক্টেড। এইভাবে কিন্তু এটা স্প্রেড করবে। সো মানে কনফিডেন্সিয়ালিটি রাখেই তোমার ওয়াইফকে কনভিন্স করতে হবে যে তোমাকে একটু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তোমার কোনো সমস্যা আছে, বা যাই হোক একটা কনভিন্স করে কেউ চিকিৎসা করবে। হ্যাঁ, নেক্সট স্লাইড হচ্ছে জোনোসিস। জোনোসিস মানে হচ্ছে ইনফেকশাস ডিজিজ দ্যাট আর ট্রান্সমিসেবল আন্ডার নর্মাল কন্ডিশন ফ্রম অ্যানিমেল টু হিউম্যান। নর্মাল কন্ডিশনে যদি এটা অ্যানিমেল থেকে হিউম্যানে আসে, সেটাকে আমরা জোনোসিস বলি। এক্সাম্পল হিসেবে যেমন ব্রুসেলোসিস, অ্যানথ্রাক্স, প্লেগ, ট্রাইকোনোসিস, র্যাবিস, এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন জোনোটিক ডিজিজ। আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে ব্যাটের থেকেই তো আসলো, কোভিড আসলো, এখন তো মানুষ হয়ে গেল তার আর কি হ্যান্ড-টু-ম্যান কন্টামিনেশন, হ্যাঁ, রিজার্ভার হয়ে গেল। সেজন্য আমরা বলি, একটা বলি হচ্ছে প্রাইমারি রিজার্ভার, একটা বলি ইন্টারমিডিয়েট। ওটাকে ইন্টারমিডিয়েট বলা হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, এটা কি অরিজিন নাকি? হ্যাঁ, অরিজিন বলতে কি আমরা কি এখানে হিউম্যানটা হয়ে গেছে ইন্টারমিডিয়েট, মানে সে প্রাইমারি আসলে কিন্তু অ্যানিমেল থেকে, এখন ইন্টারমিডিয়েট এখন হিউম্যান থেকে আবার হিউম্যানে যায়। অনেক সময় কিন্তু এটা হয়, জেনারেলি অ্যানিমেল থেকে অ্যানিমেলে যাওয়ার কথা, অ্যানিমেল থেকে হিউম্যানে যেতে পারে, আবার হিউম্যান থেকেও কিন্তু অ্যানিমেলে যেতে পারে। সবটাই হচ্ছে যদি সাইকেলের মধ্যে পড়ে যায়, যে মানে, তবে হ্যাঁ জেনেটিক একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু দেখেন ব্যাটদের কিন্তু হচ্ছে না, কোভিড হইতেছে না, তাতে ব্যাটটাও মারা যায়, কিন্তু হিউম্যানে হইতেছে।
তাহলে জেনেটিক মডিফিকেশনে গিয়ে ওদের জন্য এটা কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু স্যার এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল স্যার যে ভ্যাট ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হিসেবে ছিল, আর মানুষ হলো স্যার এখন আক্রান্ত হয়, মানুষ আবার নিজেরাই সোর্স অফ ইনফেকশন হিসেবে হচ্ছে। হ্যাঁ, সোর্স অফ ইনফেকশন ঠিক আছে, কিন্তু সোর্স তো এখন হচ্ছে, কিন্তু ইনিশিয়ালি কি ছিল? ইনিশিয়ালি তো মানুষের ছিল না, এটা তো মানুষ থেকে ব্যাটের কাছে যায় নাই। না স্যার, এখানে ইন্টারমিডিয়েট কিন্তু মানুষই হবে। মানুষের কাছ থেকে যদি ব্যাটের কাছে যেত তাইলে মানুষের যেত প্রাইমারি। ঠিক আছে? Yes, sir. Now next stage হচ্ছে portal of exit. আমরা বলছি portal of exit, the path by which an agent leaves the source. Example, tuberculosis, bacilli and influenza viruses exits the respiratory tract. Schistosomosis through urine. Urine মানে হলো urogenital tract. Cholera virus in feces মানে GI tract. Some blood-borne agents can exit by crossing the placenta. যেমন রুবেলা, আমরা জানি রুবেলা প্লাসেন্টা দিয়ে যায়, syphilis, toxoplasmosis, while other exits by way of the skin, percutaneously. যেরকম hepatitis B, AIDS, তাই না, ম্যালেরিয়া, দেন আপনার আরটা কি ডেঙ্গি, হ্যাঁ, ওই যে কথাটা পড়ে আছে ব্লাড সাকিং অফ অর্থোপড, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, চিকনগুনিয়া, তাই না? তাহলে পোর্টাল অফ এক্সিট কি আছে? রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, জেনিটোরিয়াল ট্র্যাক্ট, ফিসেস, স্যালাইভা দেওয়া হয়, স্কিন, যেরকম আপনার ব্লাড ইস্যুর আর কি, কাটিং ইনজুরি দিলে হতে পারে, মিডিল প্রিকেট থেকে হতে পারে, হ্যাঁ, কনজেক্টিভাল সিক্রেশন, যেমন ইসের জন্য, কোভিডের জন্য বলতেছি, প্লাসেন্টা হয়। এনভায়রনমেন্টাল, কুলিং টাওয়ার্স লাইক রেফ্রিজারেটর, তারপরে এসি, এয়ার কুলার, তাই না? এটাও কিন্তু আপনার পোর্টাল অফ এক্সিট হিসেবে কাজ করতে পারে। Then mode of transmission, we know there are two types of two modes. One is direct, another is indirect. When someone is interacting directly, এটা সিক্রেশন হতে পারে, আর হলো ড্রপলেট স্প্রেড। আর ইনডাইরেক্ট হচ্ছে কি? ইনডাইরেক্ট হলো ফুড, ওয়াটার, অ্যারোজল, অ্যানিমাল ভেক্টরস, ফোমাইটস, মেডিকেল ডিভাইস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট। এখানে আরো ব্রডলি লেখা আছে। ডাইরেক্ট ট্রান্সমিশনের মধ্যে কিসিং, টাচিং, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, আদার কন্ট্যাক্টস লাইক চাইল্ড বার্থ, মেডিকেল প্রসিডিউরস, ইনজেকশন অফ ড্রাগস, ব্রেস্ট ফিডিং। আমরা ইনিশিয়ালি কিন্তু এইডস এর কথা প্রথমে বলা হয়েছিল যে ব্রেস্ট ফিডিং করানো যাবে না। এখানে অবশ্যই একটু পলিটিক্স আছে, কিন্তু পলিটিক্স হচ্ছে এই যে আমরা একটা কথা বলি সবসময়, আমরা সবসময় একটা হিসাব করি যে রিস্ক বেনিফিট রেশিও। আমার রিস্ক নিয়ে যদি বেনিফিট বেশি হয় তাহলে আমি বেনিফিটের দিকে সেই রিস্কটা নেব। পরে তারপরে WHO কিন্তু বলছে যে না, ব্রেস্ট ফিড করা যাবে, শুধু ওই রিস্ক বেনিফিট রেশিও। কাজে এখানে কন্ট্রোভার্সি আছে। এয়ারবর্ন শর্ট ডিস্টেন্সে হয়, বাই ড্রপলেট, কফিং, স্নিজিং। ব্লাড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে হতে পারে, ব্লাড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে হলেও কিন্তু এটা ডাইরেক্ট ট্রান্সপ্লেসেন্টাল। ঠিক আছে, এগুলো all the examples of direct transmission. In MCQ you may have question like this, হ্যাঁ, বলতে পারে যে আপনার examples of direct transmission, অপশন দিয়ে দিবেন, আপনি ওখান থেকে বের করবেন। অথবা all are the examples of direct transmission except, যেমন আপনার কি অ্যান্সারটা হলো কিন্তু except আর টিক করা হবে। ঠিক আছে? Indirect transmission, an agent is carried from a reservoir to a susceptible host by suspended air particles or by animate who have life, vector, or inanimate means vehicle. Most vectors are arthropods such as mosquito, flies, ticks, cockroach. Vehicle borne, and these are the examples of vehicle borne: contaminated food, water, towels, farm tools. Vector borne হচ্ছে insects, animal, airborne, long distance, dust, droplet, parenteral হচ্ছে injection, contamination. Okay? Yes, sir. কে যেন আবার মাইক্রোফোন অন করে রাখছে, মাইক্রোফোন অফ করেন। আচ্ছা, vehicles that may indirectly transmit an agent
include food, water, একই কথা বারবার আসতেছে, biological product and fomites, সেগুলো বলছি। As a vector, vehicles may passively carry an agent, as food or water may carry hepatitis B virus. Now portal of entry, exit হয়ে গেল, এখন entry. An agent enters a susceptible host through a portal of entry. The portal of entry must provide access to tissue in which the agent can multiply or a toxin can act. But remember, usually the agents are using the same route of exit and entry. যে route দিয়ে বেরিয়ে আসবে সেই route দিয়ে ঢুকবে। Often organism use the same portal of entry, a new host, and they use the exit, the source. এই কথাটা কিছুক্ষণ আগে বললাম। For example, influenza virus must exit, আবার মাইক্রোফোনটা অফ করেন, অফ করেন। Influenza virus must exit the respiratory tract of the source host and enter the respiratory tract of the new host. You will already portal of entry and bullet points. Now, what are the characteristics of susceptible host? The final link of the আবার কে কথা বলতেছেন? কে এটা কথা বলতেছে বারবারে? হ্যাঁ, মোবারক তো বন্ধ করছেন। আমাতুল্লাহ নাকি? আনমিউট করেন। আনমিউট না, মিউট করেন প্লিজ। স্যার মিউট মোবারক মিউট করছেন? জি স্যার। Okay. Sorry. So susceptibility of the host depends on genetic factors, spatial acquired immunity, and other general factors which alter the individual's ability to resist infection or to limit pathogenicity. আমরা গতদিন আমরা দেখেছি the difference between infectivity, pathogenicity and virulence. তাই না? ইনফেক্টিভিটি মানে হচ্ছে ইনফেক্টিভিটি হলেই কিন্তু তার সাইন সিমটম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে সিস্টেমের মধ্যে যখন মানে এই চেঞ্জ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তার সাইন সিমটম, যখনই সিস্টেমে সাইন সিমটম আসবে তখনই সেগুলো প্যাথোজেনিসিটি। আর মাইক্রোবের লোডের উপর ডিপেন্ড করবে ভ্যালুলেন্স। আমরা যেরকম জানি এক্সাম্পল হিসাবে র্যাবিসের দ্বারা আক্রান্ত হলে 10 জনের মধ্যে 9 জনই মারা যায়। তার অর্থ হচ্ছে এই র্যাবিস ভাইরাসটা খুবই ভ্যালুলেন্ট। তারপর আমরা জানি মিজেলস কিন্তু খুব অল্প সময়ে একজন থেকে আরেকজনের কাছে চলে যায়। যদিও এখন আমাদের ইসের কারণে নাসির উদ্দিন কি বলতে চান? নাসির উদ্দিন স্যার, সরি স্যার, আমাদের হেলথ সেক্রেটারি আসছে, ওনার সাথে একটা মিটিং আছে স্যার। ঠিক আছে যান, ঠিক আছে যান। ওকে আপনি সাইন অফ হয়ে যান। Okay, susceptibility of the host depends on equal to বললাম। Now, these are the few definitions I'll talk today, like incubation period, the time period between the entrance of pathogenic organism into a host and the appearance of the first symptom of the specific disease. এই সময়টাকেই আমরা বলি incubation period। ঠিক আছে? Now, what is the importance of incubation period in epidemiology? কারণ incubation period এর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনি কতদিন তাকে কাউকে কোয়ারেন্টাইনে রাখবেন, কতদিনে তাকে আইসোলেশন রাখবেন, এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে। Helpful in tracing the source of infection and contact, useful in determining the period of surveillance or quarantine, helps to know the preventive way by immunization, helps to identify the point source of epidemics, useful in estimating the prognosis of the disease. So এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট স্লাইড। শুধু ইনকিউবেশন পিরিয়ড কাকে বলে জানলে চলবে না, এটার ইম্পর্টেন্সটাও কিন্তু আমাদের এপিডেমিওলজি কেন দরকার, ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা কেন জানা দরকার, সেটাও কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট or equally important with the definition of incubation period. Okay? Now generation time. এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট area or concept যেটা আমাদের বুঝতে হবে। The time period when the host is capable of transmitting the disease to susceptible individual before the development of the clinical feature of the disease in the host. Before the development of the clinical feature in the host মানে কি? তাহলে এটা আমরা বলতেছি সেই ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে। হ্যাঁ,
ইনকিউবেশন পিরিয়ড, এই সময়টা কি আমরা বলি জেনারেশন টাইম। দিস ইজ দ্য টাইম অফ ম্যাক্সিমাম ইনফেক্টিভিটি অফ দ্য হোস্ট। এই সময় কিন্তু একটা হোস্ট সবচেয়ে বেশি ইনফেক্টেড হয়, ঠিক আছে? নাও ডিফারেন্স বিটুইন, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট difference between incubation period and generation time. With person-to-person transmission of infection, the interval between the cases is determined by the generation. ঠিক আছে? person যে ট্রান্সমিশন হচ্ছে তার এই ইন্টারভেলটা, হ্যাঁ, কেস থেকে কেসে যে ইন্টারভেলটা, এটাই হচ্ছে জেনারেশন। বললাম যে এর আগে স্লাইডের মধ্যে যেটা বলছি, ম্যাক্সিমাম ইনফেক্টিভিটি পিরিয়ডটা কি হচ্ছে, কি আমরা বলি জেনারেশন টাইম। Incubation period can only be applied to infections that results in manifest the disease, whereas generation time refers to transmission of infection, whether clinical or subclinical. বুঝা গেল ব্যাপারটা? ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা আমরা ইউজ করি শুধু যে ম্যানিফেস্ট, মানে ডিজিজ ম্যানিফেস্টেশনটা, মানে কখন সাইন সিমটম অ্যাপিয়ার করবে সেটা জন্য। আর জেনারেশন টাইমটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কখন এটা সবচেয়ে বেশি ট্রান্সমিশন হবে, ইনফেকশনের ট্রান্সমিশনটা কোন সময়টাই বেশি। হ্যাঁ, এটা আইদার ক্লিনিক্যাল অর সাবক্লিনিক্যাল। সাবক্লিনিক্যাল মানে কি? সাবক্লিনিক্যাল মানে ক্লিনিক্যাল সাইন মানে ফুল ব্লন সাইন সিমটমের আগে সেটাকে আমরা বলি সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন। দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আমরা কেস বলি তিন রকম: প্রাইমারি কেস, সেকেন্ডারি কেস এন্ড ইন্ডেক্স কেস। In epidemiology, case is defined as a person in the population or study group identified as having the particular disease, a disorder or condition under investigation. So there are two. Primary case is the individual who introduced the disease into a family or a group understanding. Or secondary, primary থেকে যেটা আরেকজনের কাছে যাবে, the case that developed from the contact with primary case. Or index case হচ্ছে the first case of the disease in a family or other defined group to come into the attention of the investigator. It is not always the primary case. বুঝাইতে পারলাম ব্যাপারটা? অনেক সময় ইন্ডেক্স কেস কিন্তু পাওয়া যায় না, মানে আসলে এক্স্যাক্টলি কার কাছ থেকে এটা স্প্রেড করছে, এটা যদি ফ্যামিলি হয় আপনি বলতে পারবেন। ফ্যামিলিতে হয়তো ধরেন একটা ফ্যামিলিতে সে এক্সাম্পল there are 10 members in a family. First grandfather infected by X disease, then from grandfather maybe grandchildren, তাহলে একটা গ্র্যান্ডফাদার হয়ে গেল প্রাইমারি, গ্র্যান্ডচিলড্রেন হয়ে গেল সেকেন্ডারি। বাট যদি ওই আমরা যদি আমি চিন্তা করি, কনসিডার করি এমন একটা এনভায়রনমেন্ট বা এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে এই গ্র্যান্ডফাদারের আগে ওই কমিউনিটিতে কেউ সাফার করে না, তাহলে ওইটাকে কি বলবো? ইন্ডেক্স কেস। দেন ইট ইজ ইন্ডেক্স কেস। এক্সিলেন্ট, বুঝতে পারছেন? আর যদি দেখা যায় যে না, এর আগেও কেউ না কেউ সাফার করছে, বাট উই ক্যান নট গেট দ্য ক্লু, তখন কিন্তু প্রাইমারি কেসটা কিন্তু ইন্ডেক্স কেস হবে। যার জন্য দেখবেন অনেক সময় কনফিউশন হয়। আমরা কিন্তু প্রাইমারি কেস কতটা অনেক সময় ইউজ করি না। স্যার ইন্ডেক্স কেসটা এভিডেন্স বেসড হইতে হবে স্যার, নাকি না? এক্স্যাক্টলি, এভিডেন্স ছাড়া কোনো কিছু ঠিক হবে না। তারপরে অনেক সময় কিন্তু আমরা এই জন্য প্রাইমারি কেস কথাটা ইউজ করি না, আমরা বলি ইন্ডেক্স কেস, সেকেন্ডারি কেস। আবার এখানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে উই ক্যানট গেট দ্য ইন্ডেক্স কেস অলওয়েজ, কারণ আপনাকে সবকিছু তো এই যে বললেন, যেটা বললেন এভিডেন্স বেস, এই যে প্রাইমারি কেস বলতেছি, প্রাইমারি কেস মানে কি উইদিন দ্য ফ্যামিলি হি ইজ দ্য প্রাইমারি কেস, উইদিন দ্য কমিউনিটি মে নট বি দ্য প্রাইমারি কেস। আর উইদিন কমিউনিটি যদি সেটা সে প্রথম কেস হয়, তাহলে পরে কিন্তু তখন আর প্রাইমারি কেস না বলে তাকে আমরা বলবো কি ইন্ডেক্স কেস। ইজ ইট ক্লিয়ার টু নো ইউ? এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের টার্গেট কিন্তু টু ফাইন্ড আউট দ্য ইন্ডেক্স কেস। হ্যাঁ, বাট ইন মোস্ট অফ দ্য সিচুয়েশন উই ক্যানট অ্যাচিভ দ্যাট। ইন্ডেক্স কেস পর্যন্ত আমরা যেতে পারি না। আমরা যদি স্যার একটু ইয়ে করি যে ইন্ডেক্স কেসটা কি এরকম যে স্যার এটা ফ্যামিলির বাইরেও হইতে পারে, ফ্যামিলির মধ্যে? তাই তো বললাম তো। জি স্যার। সিচুয়েশনটা হচ্ছে যখন আপনি এরকম একটা এনভায়রনমেন্ট, এমন একটা সিচুয়েশন মনে করেন মানে ওই দেশে আর এর আগে এই ডিজিজটা কারো হয়, হঠাৎ করে এক বাড়িতে, ওই যে আমি যে এক্সাম্পলটা বললাম, গ্র্যান্ডফাদারের এই ডিজিজটা, আর ওই দেশে আর কেউ এটা আইডেন্টিফাই করে না, কেউ আইডেন্টিফাই করে না। যেরকম আপনারা যদি কোভিডের কথা বলেন, কোভিডের কিন্তু ইন্ডেক্স কেস ছিল ওই লোকটাই, যে লোকটা ওয়েট মার্কেট থেকে, হ্যাঁ, ওয়েট মার্কেট থেকে ওইকে কি ব্যাট কিনছিল, তাই না? ও তো ডাক্তার কাছে গেছে, ডাক্তার কাছে যাওয়ার পরে যখন সিমটম পেল, তখন সে এই হিস্ট্রি নেওয়ার পরে দেখা গেল সে কোথায় গেছে, তাহলে সে এর আগে কিন্তু কারোর কিন্তু আইডেন্টিফাই হয় না। সো হি ইজ দ্য ইন্ডেক্স কেস। এরপরে সে যাকে প্রথম যে জন সেটা ইন্ডেক্স। হ্যাঁ,
প্রথম মানে প্রাইমারি আর ইন্ডেক্সের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যদি ইন্ডেক্সের আগে আর কোনো কেস থাকতে পারে, প্রাইমারির আগে থাকতে পারে, প্রাইমারির আগে ইন্ডেক্স থাকতে পারে স্যার। হ্যাঁ, প্রাইমারি আগে ইন্ডেক্স থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু অনেক সময় ইন্ডেক্স কেস আমরা বের করতে পারি না, কারণ এটা বের করতে ডিফিকাল্ট। যেখানে খুব ভালো পাবলিক হেলথ সার্ভেলেন্স সিস্টেম আছে, স্ট্রং সিস্টেম, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জিনিস সময় মতো রিপোর্ট হচ্ছে, মনিটরিং হচ্ছে, সেখানে শুধু আপনি ইন্ডেক্স কেস বের করতে পারেন। আমাদের মতো দেশে তো ইন্ডেক্স কেস করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ অনেক কেসই রিপোর্টেডই হয়। কথা বলছেন? ধরে নেন সেই ইন্ডেক্স কেস সেটা ছিল আপনার এই আর কি সে সেলফ লিমিটিং, ভালো হয়ে গেছে। তো ভালো হয়ে যাওয়ার কারণে সে কি ডাক্তারের কাছে গেছিল? জানে, তাই না? সে ডাক্তারের কাছে যায় নাই, এমনি ভালো হয়ে গেছে, যার জন্য এটা রেকর্ডে না। এবং যখন ভালো হওয়ার আগ পর্যন্ত যে কদিন সে ভুগছে, সেই কদিন কিন্তু সে স্প্রেড করছে, ইনফেকশন কিন্তু স্প্রেড করছে, তাই না? যে কাজে ইন্ডেক্স ফিক্স করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট। সেজন্য লেখা আছে, দেখেন, এই যে বলছে, দ্য ফার্স্ট কেস অফ দ্য ডিজিজ ইন এ ফ্যামিলি অর আদার ডিফাইন্ড গ্রুপ টু কাম টু দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য ইনভেস্টিগেটর, দিস ইজ দ্য ইন্ডেক্স। ইট ইজ নট অলওয়েজ দ্য স্যার বলেন। স্যার, যে টাইফয়েড মেরির যে এক্সাম্পলটা দিলেন, ওইটা কি আমরা ইন্ডেক্স কেস হিসেবে বলতে পারি? এটা ইন্ডেক্স কেস হিসেবে বলতে পারি, হ্যাঁ, কারণ এর আগে তো ওই ওরকম ক্যারিয়ার মানে সেই ছড়াইছে, সেই প্রথমে ছড়াইছে, এর আগে আর কোথাও আইডেন্টিফাই হয়নি ইন্ডেক্স কেস। স্যার, মার্চের 8 তারিখে বাংলাদেশে যখন করোনা প্রথম ডায়াগনোসড হয় 3 জনের, আমরা কি ওই 3 জনকে প্রাইমারি কেস ধরতে পারি, আবার একই সাথে কি ইন্ডেক্স কেসও ধরতে পারি কি? এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার যে কথাটা বললাম, আমি কিছু করে বললাম না, এর মধ্যে হয়তো অনেকের সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন হয়েছে, ভালো হয়ে গেছে, এবং ও কার কাছ থেকে পাইছে এটা আপনার পরামর্শ। আমাদের তো ওরকম সিস্টেম, আমাদের যদি ওরকম সিস্টেম, স্ট্রং পাবলিক হেলথ সিস্টেম থাকতো, যে প্রত্যেকটা কেস আইডেন্টিফাই হবে, রিপোর্টেড হবে, ডকুমেন্টেড হবে, তাইলে বলতে পারতাম। আমাদের দেশে আপনি বলতে পারেন, অ্যাজ এ রিসার্চার বলতে পারেন, আমার রিসার্চে আমি যাদেরকে ইনক্লুড করছি, এর আগে আমি আর কোনো কেস আমার কাছে আইডেন্টিফাই হয় না। সো ফর ইউর সিচুয়েশন, মেবি কোনো রিসার্চার যদি বলে এর আগে বাংলাদেশের কোথাও যদি বলে যে বাংলাদেশে এর আগে আর কোনো কোভিড কেস আইডেন্টিফাই করা হবে, তাহলে হইতে পারে। এখন 3 জন, তো 3 জনের মধ্যে কে প্রথম, এটা তো আমরা আইডেন্টিফাই করি, যে প্রথম হয়েছে সেটা ইন্ডেক্স কেস। স্যার, আপনার কথা একটু শেয়ার করা যায়, সেটা হচ্ছে যেটা সূচনা হবে, মানে শুরু হয়ে গেল, ওইটা ইন্ডেক্স। হ্যাঁ, যেটা থেকে শুরু, যাত্রা শুরু, এর আগে কেউ ইনফেক্টেড হয় না, দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডেক্স। ঠিক আছে? জি স্যার। আর সেই ইন্ডেক্স থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট আবার চলে যাবে কিন্তু সেকেন্ডারি, তখন আর কিন্তু প্রাইমারি বলতেছি না। এখানে প্রাইমারি আর ইন্ডেক্স কথাটা বলতেছি তখনই যখন when you are certain that this is the case, this is the person from where the disease process started, then it become index case. So index and primary case কিন্তু একদিকটা চিন্তা করলে একই হচ্ছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জাস্টিফাই করতে না পারলেন আর এভিডেন্স না দেখাতে পারলেন যে এর আগে আর কোনো কেস ছিল না, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটাকে ইন্ডেক্স কেস। তার মানে স্যার, আমাদের কন্টাক্ট ট্রেসিং এর মূল টার্গেট হলো ইন্ডেক্স কেস বের করা। হ্যাঁ, যদি পারা যায়, ভেরি ডিফিকাল্ট, অনেক সময় পারা যায়, কারণ ইন্ডেক্স কেসকে যদি আমরা সাথে সাথে, এটা কিন্তু পরে দিয়ে করলাম না, এখন তার ইন্ডেক্স কেসের কোনো ভ্যালু নেই, আছে? এখন আর ইন্ডেক্স কেসের ভ্যালু নেই। ইন্ডেক্স কেসের ভ্যালু হচ্ছে যখন আউটব্রেকটা শুরু হয়, যে কোনো একটা আউটব্রেক শুরু হয়ে গেলে আপনি যদি আইডেন্টিফাই করতে পারেন ইন্ডেক্সে, এবং সাথে সাথে যদি তাকে কনফাইন করে ফেলতে পারেন, কনফাইনমেন্টে চলে যায়, তাহলে কিন্তু এটা স্প্রেড করলো না, তাহলে কিন্তু আপনার আউটব্রেকটাও আপনি কন্ট্রোল করলেন, এপিডেমিক হবে না, প্যান্ডেমিক হবে। দিস ইজ আওয়ার টার্গেট। এবং অনেক দেশে ওই সিস্টেম, ওইভাবে কিন্তু সিস্টেম ডেভেলপ করা আছে, যে ইন্ডেক্সকে সাথে সাথে আইডেন্টিফাই করতে হবে, একে ট্রিট করতে হবে, কনফাইন করে ফেলতে হবে, হ্যাঁ, কোয়ারেন্টাইনে করতে হবে, আইসোলেট, সমস্ত জনগণকে কোয়ারেন্টাইন নিয়ে যেতে হবে, ওকে আইসোলেট করতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু সমস্ত ম্যানেজ করে ফেলবেন, আর কিন্তু কোনো ফার্দারে কোনো স্কোপ থাকবে না ইনফেকশন স্প্রেড করতে। এখানে হচ্ছে বিউটি, বাট ইট ইজ নট ইজি টাস্ক, ইট ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড টাস্ক। স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে, এই যে আমরা যদি বাংলাদেশের 3 জন যারা প্রথম যারা আক্রান্ত হয়েছে কোভিড-19 এর, তাদেরকে আমরা যদি ইন্ডেক্স ধরি, এই ইন্ডেক্স তো একটা হবে, 3 জন হবে না, যে কোনো একজন আক্রান্ত, কিভাবে বলবেন? আক্রান্ত ব্যক্তি তার সেকেন্ডারি ইনফেকশনের মাধ্যমে তারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা তো আর এটা
জেনারেট করে নেয়, তাদের নিজেরা তো আর এটা বহন করে না বা এটা ক্রিয়েট করে না, এটা তো এটা তো আমরা বাংলাদেশের জন্য বলতেছি, বাংলাদেশের জন্য এরা তাদের মধ্যে একজন ইন্ডেক্স কেস হইতে পারে, আমরা এটা বলছি। এটা বাংলাদেশের যেটা বলতেছেন যে স্যার ওই যে আর যারা অ্যাসিম্পটোমেটিক যারা আছে তারাও তো এটা ছড়াইতে পারে, আমরা এটা কনক্লুশনে যাব কিভাবে যে এটা ইন্ডেক্স কেস কেস আছে। আপনি আবার আসেন, আপনি পিছনে দেখুন, যে ছড়ালো না ছড়ালোর উপর ডিপেন্ড করে ব্যাপারটা না। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি একটা এনভায়রনমেন্ট মনে করেন, এই এনভায়রনমেন্টে যে ডিজিজটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছি এই ধরনের কোনো রোগ নাই, কারো নাই, ঠিক আছে? একটা কল্পনা করেন, it's a imagination. You imagine the environment where there is no patient suffering from X disease, right? All on a sudden, a person suffered from X disease. He might have some symptom. হ্যাঁ, এখন সিমটম থাকলেই কিন্তু আপনি কনফার্ম করতে পারবেন এটা ইন্ডেক্স কেস না ইন্ডেক্স কেস। আর যদি অ্যাসিম্পটোম্যাটিক হয় তাহলে তো আপনি কনফার্ম করতে পারলেন না, কারণ অ্যাসিম্পটোম্যাটিক হলে তো সে ডাক্তারের কাছে যাবে না, আর যখনই তার সিমটম হবে তখন সে কিন্তু সেই ডাক্তারের কাছে যাবে। ইউ গট ইট? বুঝছেন? তাহলে তাকে তো আগে কনফার্ম করতে হবে। তো অ্যাসিম্পটোম্যাটিক তো আপনি আমাদের দেশে তো এরকম আপনি অ্যাসিম্পটোম্যাটিক অনেক আছে, আপনি কয়জনকে টেস্ট করবেন? ইজ ইট পসিবল? নট পসিবল। সেই জন্য যার সিমটম আছে কাজে সেই জন্যই বললাম ইন্ডেক্স কেস করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট। তা আপনি যদি ওরকম আপনার যদি হয় যে ঠিক আছে অল অন এ সাডেন একটা পার্সন পাওয়া গেল যার মধ্যে কিছু সাইন সিমটম পাওয়া গেছে, সে ডাক্তারের কাছে গেল এবং আমাদের নলেজে নাই যে এই ধরনের সাইন সিমটম নিয়ে আর কেউ ভুগছে, দেন উই ক্যান কনসিডার দিস ইজ দ্য ইন্ডেক্স কেস, ঠিক আছে? এবং সে কিন্তু চিকিৎসার আগে কিন্তু তার সাথে কার সাথে কন্ট্যাক্ট ছিল, দিস ইজ কল্ড কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং। তখন সাথে সাথে আমাকে বের করতে হবে, ঠিক আছে আপনি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে কবে অসুস্থ হয়েছেন, কোন সময়টায়, তখন কোথায় ছিলেন, এরপর আপনি কার কার সাথে আপনি যার সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করেছেন, দিস ইজ তার কন্ট্যাক্ট। এদের প্রত্যেকেরই কিন্তু স্কোপ আছে এই ইনফেকশনটা মানে ট্রান্সমিট করার, ও কিন্তু সবাইকে ট্রান্সমিট করছে, এদেরকে তখন বের করবে। তখন আবার ওদের কাছকে বলতে হবে আপনি এই এত তারিখের পরে কোথায় কোথায় গেছেন, কারণ সে যদি অ্যাসিম্পটোম্যাটিক হয় তাদেরও কিন্তু আমি ইনফরমেশন পাচ্ছি, এদেরকে নিয়ে এসে আপনি তখন আপনি টেস্ট করেন, টেস্ট করে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন কি পজিটিভ কে নেগেটিভ, কি পজিটিভ এবং অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান ম্যানেজ। বোঝা গেছে? সেজন্য ওই যে কোভিড এর ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় একজন 3 জনকে সাপ্লাই করে ট্রান্সমিট করে, আবার প্রত্যেকটা কিন্তু আবার 3 জন এইভাবে, এটা বলা হয় এক্সপোনেনশিয়াল ট্রান্সমিশন গ্রোথ, 1:3, 3:9, 9:81, 81 থেকে আবার 81 ডিফারেন্ট করে দেওয়া। বুঝতে পারছেন কি অবস্থা? Anyway, now let us see the difference between carrier and subclinical infection. In carrier, a person is harboring the infectious organism without clinical manifestation after development of immunity antibody formation. ঠিক আছে? And in subclinical infection, a person is infected by the infectious organism without apparent clinical manifestation before development of immunity antibody formation. তাহলে এখানে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন এর পরে আর এটা হলো অ্যান্টিবডি ফর্মেশনের আগে, এই দুইটাই হলো পার্থক্য। এক জায়গায় আচ্ছা এখানে দেখেন ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন এখানে থাকবে না, কিন্তু এখানেও কিন্তু অ্যাপারেন্টলি ক্লিনিক্যাল দুই জায়গায় ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন থাকবে না। আমরা বলবো ক্যারিয়ার তখনই বলবো অ্যান্টিবডি ফর্মেশনের আগ পর্যন্ত, আফটার ডেভেলপমেন্ট আগ পর্যন্ত, বিফোর এটা হলো সাবক্লিনিক্যাল, হ্যাঁ আর আফটারটা হলো ক্যারিয়ার। আফটারটা ক্যারিয়ার। জি স্যার, ইনফেকশন থাকা অবস্থায় স্যার হলো উনি সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন রিকভারি করে অ্যান্টিবডি হয়ে গেলে ক্যারিয়ার। আচ্ছা এবার আসেন ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ, এটাও ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে communicable diseases. Natural history of the disease signifies the way in which the disease evolves from the earlier stage of its pathogenic phase to its termination, or signifies its impact in the absence of treatment or prevention. তাহলে এই ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ আপনারা একদম সহজ ভাষায় বলি, একটা নতুন কোনো রোগ আমাদের, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ। এর উপরেই কিন্তু আমরা এই করবো, প্ল্যান করবো
হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য ডিজিজ। আমরা কি কোনো মানে ভ্যাকসিন কাজ করবে কিনা, ভ্যাকসিন কাজ করে ভ্যাকসিনটা কখন দিতে হবে, ভ্যাকসিন কতদিন প্রোটেক্ট করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু কিন্তু ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ডিজিজ আসবে ইনিশিয়ালি। সেজন্যই ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ বুঝতে হলে আপনাকে একটা ডিজিজকে যদি আপনি ইন্টারভেনশন না করেন, এটা যেভাবে যে আলটিমেটলি যে একটা শেষ হলো, এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ। একটা পার্সনের হয়তো নতুন একটা তখন মধ্যে চিকিৎসা থাকেও না, সেজন্যই ন্যাচারাল বলতেছে। একটা নতুন রোগ, এটা কোনো চিকিৎসা আমরা জানি না, তাহলে আমরা কিন্তু সব অবজার্ভ করতেছি, 2 দিন পরে কি হলো, 3 দিন পরে কি হলো, 4 দিন পরে কি হলো, ব্লা ব্লা করে করে আলটিমেটলি কি হলো, রোগটা কি সুস্থ হয়ে গেল না মারা গেল, কত দিনে মারা গেল, এগুলো সবই কিন্তু আমরা স্টাডি করি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, শুরু হইলো হয়তো গায়ে ম্যাজ ব্যথা, তারপরে আস্তে আস্তে সিমটম, 7-3 দিনের পর হয়তো র্যাশ আসলো, এগুলো কিন্তু সবই আমাদের জানা দরকার। এখানে দেখেন এই ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ কার্ডটাকে আমরা কয়েকটা স্টেজে ভাগ করি। প্রথম স্টেজটা হচ্ছে স্টেজ অফ সাসেপ্টেবিলিটি, মানে যখন এক্সপোজার কেউ যদি একটা মানে নন কেসের কাছাকাছি যায়, তাহলে তার একটা এক্সপোজার হলো, এটা স্টেজটাকে বলা হয় সাসেপ্টেবিলিটি। তারপর এক্সপোজড হয়ে যাওয়ার পর যখন তার বডিতে সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন ডেভেলপ করে, সেটা হলো প্যাথোজেন, মানে যখন সেটাকে আমরা বলি স্টেজ অফ সাবক্লিনিক্যাল ডিজিজ। তারপর হচ্ছে ফুল ব্লন সিমটম, তাহলে কনসেপ্ট মানে তাহলে এটা হচ্ছে স্টেজ অফ ক্লিনিক্যাল ডিজিজ। ঠিক আছে, এই সময় কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করতেছি। তারপরে কি রিকভারি অর ডিসেবিলিটি অর ডেথ, তাহলে এইটা 4টা স্টেজ, না? সাসেপ্টেবিলিটি, সাবক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড রিকভারি, ডিসেবিলিটি অর ডেথ। কারণ যে কোনো ডিজিজের 3টা আউটকাম, either recovery or can survive with some disability or death. তাহলে এখানে দেখেন গুড হেলথ ছিল, ডিজিজটা অনসেট হলো, সিমটম বার হলো, তারপর হচ্ছে সে ডাক্তারের কাছে গেল, হয়তো ডায়াগনোসিস করলো, থেরাপি। আউটকাম আমি যেটা বললাম, কিউর, কন্ট্রোল, এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার আছে। তাহলে ইম্পর্টেন্স অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি কি কি, কিসের কারণে আমরা এটা জানতে চাই। দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য প্রোগ্রেশন ফ্রম দ্য ডিজিজ অনসেট টু কিউর অর ডেথ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এপিডেমিক। কারণ এটার পরে বিশেষ করে যেমন ধরেন ক্যান্সারের কথাই যদি বলি, ক্যান্সারের প্রিভেনশন যদি করতে চাই, কোন স্টেজে করতে হবে? আমাদের দেশে আজ থেকে ধরেন শুরু হওয়ার আগে হলো তো আরো ভালো, কিন্তু শুরু হওয়ার আগে চলে আমরা জানি প্রিভেনশনের কয়টা স্টেজ আছে। আমি আপনাদেরকে প্রিভেনশন পড়াইছি না, স্টেজগুলো প্রথম লেকচারে পড়াইছি না, পড়াই নাই? হ্যাঁ, প্রথম লেকচারে কি কভার করছিলাম প্রিভেনশনের কি কয়টা স্টেজ আছে? না স্যার, এটা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, মনে করুন নেক্সট ক্লাসে পড়বো। যাও, প্রিভেনশনে স্যার পড়াইছেন স্যার, প্রিমোডিয়াল প্রিভেনশন, প্রাইমারি প্রিভেনশন, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন, টারশিয়ারি প্রিভেনশন। কোয়াটারনারি বলছিলাম, কোয়াটারনারি এটা মানে হচ্ছে আননেসেসারি ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিউর যে প্রিভেন্ট করা, এটাও কিন্তু একটা প্রিভেনশন, এটা নতুন এখনো টেক্সট বুকে আসে না। কোয়াটারনারি প্রিভেনশন, টারশিয়ারি পর্যন্ত আমরা জানতাম। আর হলো অ্যাপ্রোচ হলো দুইটা, হ্যাঁ, পপুলেশন অ্যাপ্রোচ আর হলো রিস্ক গ্রুপ, মানে রিস্ক গ্রুপ অ্যাপ্রোচ। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এখানে এই যে ডিজিজটা কিভাবে প্রোগ্রেস হয় সেটা জানার জন্য আমাদের ন্যাচারাল হিস্ট্রি জানা। Natural history is an important as causal understanding of the prevention and control. The earlier you can become aware of the attack, the more likely you will be able to intervene and save lives. কাজে এই যে আমরা যদি যত তাড়াতাড়ি যে কোনো একটা আউটব্রেক হয়ে গেল, যদি যত তাড়াতাড়ি আমরা আউটব্রেকটা সম্বন্ধে ইনভেস্টিগেট করতে পারবো, আমরা যেতে পারবো, এবং এটাকে যদি আমরা সাথে সাথে মেজার নেই, তত তাড়াতাড়ি কিন্তু আপনার ওই ডিজিজটাকে ই করতে পারবো, আমরা আউটব্রেকটা যদি কন্ট্রোল করতে পারি। কন্ট্রোল করলেই কিন্তু আর এটা স্প্রেড করবে। তাহলে এখন দেখেন সবচেয়ে বড় সমস্যা কিন্তু যদি দেখেন সাসেপ্টেবল, আমরা বলছিলাম 4টা অংশ না, সাসেপ্টেবল, সাবক্লিনিক্যাল, ক্লিনিক্যাল আর হলো আউটকাম। তাহলে সাসেপ্টেবলের মধ্যে আমরা এক্সপোজার হলো
তারপর হলো যে এতটুকু সময় কিন্তু ডিটেক্টেবল এই পর্যন্ত কিন্তু সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন ডিটেকশন হয় কিন্তু এই স্টেজে এসে, যখন রোগীরা ডায়াগনোসিসের জন্য যায়, হ্যাঁ, এবং সিমটম হয় বলে। কিন্তু যদি আমরা স্ক্রিনিং করতে চাই তাহলে আমাদের করতে হবে সাবক্লিনিক্যাল। যখন সাবক্লিনিক্যাল থেকে শুরু হবে, পুরো সাইন সিমটম হয় নাই, তখনই কিন্তু স্ক্রিনিং করতে হবে। আমরা একটু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যাব, এই যে এক্সাম্পলটা কিছু আগে দিলাম। আমরা জানি ক্লিনিক্যালি ক্যান্সার আর ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ ক্যান্সার আর 4 স্টেজেস না, স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3, স্টেজ 4। স্টেজ 2 এন্ড স্টেজ 3 তেও কিন্তু এ বি আছে, তাই না? স্টেজ 2A, স্টেজ 2B, স্টেজ 3A, স্টেজ 2B, স্টেজ 3B, আর স্টেজ 4 তো মানে আসলে এটা ফাইনাল। তাহলে এখানে আমাদেরকে আসলে করতে হবে স্টেজ 1। এখন বলে যে না, স্টেজ 1 এর আগে মানে প্রি ক্যান্সার স্টেজ, এখন কিন্তু এটা সম্ভব। এখন আপনি you can identify the person with cancer by using the tools, যে টুলগুলোতে এখন ন্যানো টেকনোলজি ইউজ করতেছে। খুব ছোট্ট সেলের ভিতরে সেলটা এখন আইডেন্টিফাই করা যায়, তার একটা ক্যান্সার সেল আছে। ওটা যদি আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে you can intervene and you can also cure the disease. তো সেজন্যই কিন্তু এই ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে আমরা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য নন কমিউনিকেবল ডিজিজের জন্য কিন্তু আমরা স্ক্রিনিং করি। এই স্ক্রিনিংটা কখন করব সেটা বুঝতে হলেও কিন্তু আমার ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ, কারণ আপনার সাইন সিমটমের পরে ফাইনাল আউটকামের পর্যন্ত এই সময়টাকে, যেটাকে আমরা ন্যাচারাল হিস্ট্রি বলতেছি, তো এটাকে আবার আমরা না ইনকিউবেশন, আমরা কমিউনিকেবল ডিজিজের জন্য বলি ইনকিউবেশন পিরিয়ড, আর নন কমিউনিকেবল ডিজিজের জন্য আমরা বলি এটাকে লিড পিরিয়ড। লিড, LEAD, লিড পিরিয়ড। এই লিড পিরিয়ডটা যত বেশি লম্বা ততই কিন্তু আপনার স্ক্রিনিং এর ইম্পর্টেন্স আছে। এর অর্থ হচ্ছে সাইন সিমটম হওয়ার পরে যদি ক্লিনিক্যাল স্টেজ, এখন তো আমি বলবো ইভেন 2B স্টেজে আপনি যদি ডায়াগনোসিস করা হয় তাহলে কিন্তু এটাকে আর আপনি কন্ট্রোল করতে পারলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগীটা মারা যাবে। তাহলে আপনার এই স্ক্রিনিং এর কোনো ইম্পর্টেন্স থাকবে না। আমি প্রায় ফাইনাল পিরিয়ড বললেন, লিড, LEAD, লিড পিরিয়ড। থ্যাংক ইউ। আমি ফাইনাল স্টেজে চলে আসতেছি। আজকে এটা সামারি। It should be remembered that mere transmission is not enough for all disease to occur. The second host, or R2, after providing shelter to the disease agent, become the source of the infection for another host, and the cycle goes on. এক্ষেত্রে যেরকম আমি আগে এক্সাম্পলটা বলছিলাম, যে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস থেকে ইনফেকশনটা শুরু হয়ে গ্র্যান্ড চিলড্রেনের কাছে গেল, এইটা হলো R2। R1টাকে গ্র্যান্ডফাদার R1। হ্যাঁ, কিন্তু আমার আসলে গ্র্যান্ডফাদার যাই হোক, হয়তো তার আউটকাম যাই হোক, যেহেতু অলরেডি ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে, তাই না, সে সুস্থ হয়ে গেল বা মারা গেল। কিন্তু যে R2, এই R2 কে আমাদেরকে টার্গেট, কারণ R2 থেকে কিন্তু R3 থেকে R4 হবে। ঠিক আছে? Whether the cycle will continue or not depends upon the treatment given to R2 to next stage. এই কথাটা কিছুক্ষণ আগে বলছি। এখানে কিন্তু যে যাকে যে প্রথম ইন্ডেক্স কেস থেকে যে একটা সেকেন্ডারি কেস হলো, এই সেকেন্ডারি কেসটা আইডেন্টিফিকেশনটা আবার আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। কারণ সেকেন্ডারি কেসকে যদি আমি আইডেন্টিফাই করে আমরা ট্রিটমেন্ট দিই, তাহলে সেকেন্ডারিটা কিন্তু আবার R3 আর হবে। ঠিক আছে? চেইন ব্রেক করা আর কি। হ্যাঁ, the entry of the disease agent to R2 produce one of the following. কি হবে? There will be disease or immunity. এখন R2 কি হতে পারে? অসুস্থ হতে পারে, আবার তার মধ্যে ইমিউনিটি ডেভেলপ করতে পারে, ন্যাচারাল ইমিউনিটি দিতে পারে। R2 becomes another reservoir for another host if left untreated or given inadequate treatment. এটাই হচ্ছে আজকের লেসন, আমরা যা আজকে শিখলাম। আমি জানি না আপনারা কতটা এনজয় করলেন। এটা তো গতদিন আমরা দেখেছি, কথা বললাম আজকে, কিন্তু আমরা গত দিনের লেকচার থেকে ওটা যদি সামারি করি তাহলে আমরা যেটা শিখলাম এখানের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা শিখলাম, ইন্ডেক্স কেস তো অবশ্যই আমাদের বের করতে হবে যদি পারি, কিন্তু ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু আমাদের যে সেকেন্ডারি কেস, যেটা প্রাইমারি থেকে যেটা আসছে সেকেন্ডারি থেকে, তখন তারা আমরা এটাকে ইন্ডেক্স করলাম না।
এখানে গ্র্যান্ডফাদারকে আমরা বলতেছি প্রাইমারি কেস, কারণ আমরা জানি না গ্র্যান্ডফাদার কোথেকে ইনফেক্ট করতেছে। যদি জানতাম তাহলে গ্র্যান্ডফাদার হয়ে যেতে হবে, তখন আমার সেকেন্ডারি হয়ে যেত। তো যেহেতু আমরা জানি না, সেজন্য আমার সেকেন্ডারি কেস হয়ে গেল গ্র্যান্ড চিলড্রেন। কারণ গ্র্যান্ড চিলড্রেনদেরকে সাথে সাথে ট্রিটমেন্ট করতে হবে যেন এরা আর কাউকে স্প্রেড না করে, অথবা যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে অথবা অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, তাহলে যদি ওদের যদি কোনো কারণে যদি ন্যাচারাল প্রসেসে যদি ইমিউনিটি ডেভেলপ করে যায়, দ্যাটস গুড। আদারওয়াইজ কি হতে হবে? আদারওয়াইজ হলো আমার মানে R2 অবশ্যই ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। ঠিক আছে? That's all from my side. If you have any question, আমি এখন আপনাদেরকে প্রশ্নের জন্য আমি এটা শুরু দেব। স্যার আমাদের জেনারেশন টাইমটা স্যার ইনকিউবেশন পিরিয়ডের ডিজিজটা মানে সাইন সিম্পটম প্রোডিউসের আগে বা ডিজিজের প্রোডিউসের আগের টাইমটাকে জেনারেশন টাইম বলতে পারি স্যার। জেনারেশন মানে বলতে হচ্ছে এখানে জেনারেশন বলতে আমরা বোঝাচ্ছে যখন মাইক্রো অর্গানিজমগুলো যখন রিপ্রোডিউস করে, রিপ্রোডাকশনে যায়, মাইক্রো অর্গানিজম যখন রিপ্রোডাকশনে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড জেনারেশন। আমরা এটাকে R1 R2 বলছি, তো এটাকে R0 R1 বলতে পারি। R0 মানে ইন্ডেক্স, তারপরে R1, বুঝতে পারছেন? কাজেই আপনার ইনফেক্টেড না হলে তো মানে এটা আপনার রিজার্ভার হিসেবে হইতে পারে, আবার রিজার্ভার থেকে যদি সেটা ওই সাইকেল হয়ে যদি সাসেপ্টেবল হোস্ট হয়, রিজার্ভার হয়ে গেল তাহলে R0, সাসেপ্টেবল হোস্ট হয়ে গেল R1। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? ওই একই জিনিস, কিন্তু তাহলে R0 হয়ে গেল আমার ইন্ডেক্স, R1 হয়ে গেল আমার সেকেন্ডারি। ঠিক আছে? ওকে, স্যার বলেন। এই আজকে লেকচার শিটটা কি স্যার আমরা আপনার ইমেলে ছিল না, আমরা কিভাবে পাইতে পারি স্যার? এটা আমি দেই নাই। আপনারা আমাকে আজকে যে কথাটা বলছি যে আপনারা আমাকে আজকেই জানান, কারণ এখন পর্যন্ত আমি পাইনি। আমাকে কি কালকের মধ্যে মেইলে জানাবেন আপনাদের উইল বি দ্য মনিটর, অথবা এখনো বলতে পারেন আমার কাছে যে লিস্ট আছে, লিস্টের নাম লিখে রাখেন। নাম বলেন, কে মনিটর হচ্ছে প্রত্যেকটা আপনার এই রেকর্ডেড লেকচারটাও যদি স্যার একটু মেইল করে দেন, তাহলে আমাদের ক্লাসটা আবার আমরা রিপিট শুনতে পারি আর কি স্যার। মেইল করে পাঠানোটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ এটা অনেক বড় ফাইল। আমি ট্রাই করতে পারি, দেখি আমি এটা খুব ভালো হয় স্যার, আপনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন, শুনতে সুবিধা হয়। জানি না এটা হ্যাঁ স্যার, আমি জানি না। এটা ইমেইল না করতে পারলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েন গ্রুপে। স্যার এটা বোধহয় আপনি গুগল ড্রাইভে আপলোড দিতে পারবেন, তো ওখান থেকেও আমরা নিয়ে নিতে পারি। আচ্ছা, আমি দেখি। জি স্যার। স্যার বিশেষ করে ফার্স্ট ক্লাসে অনেকেই প্রেজেন্ট ছিল না স্যার। এখন এটাতে আজকের রেকর্ডটা তো আমি করছি আরেক জায়গায়, আমার নিজে কম্পিউটারে নাই। আমি এটা করছি হচ্ছে এই সাথে ভিডিআরএম দেখি, ভিডিআরএম থেকে করা যায় টেকনোলজিতে আমার শিখতে হবে। স্যার আপনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন তো স্যার, এটা শুনলে আবার ক্লিয়ার হয়ে যায় আমাদের আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, আই উইল ট্রাই। জানি না কি আমাকে বলেন এবার এপিডেমিওলজি থেকে কে মনিটর হবে? স্যার আমরা প্রথম লেকচারটাও পাই নাই স্যার। ও যে পাইছে তার কাছ থেকে নিয়ে নেন। আমি এগুলো আর এখন ইন্ডিভিজুয়াল সবাইকে পাঠানো সম্ভব না, আমি মনিটরের মাধ্যমে পাঠাবো। আমি প্রশ্ন যেটা করতেছি সেটা উত্তর দেন। এপিডেমিওলজিতে আজকে কে আছেন? নাসিমা আছেন? নাসিমা আক্তার আছেন? আচ্ছা, চাকমা আছে দেখছি আমি। আহসান মোর্শেদ আছেন? নাই। রিজান আছেন? আচ্ছা, আপনি কি হবেন? আচ্ছা, এখানে তো আমরা বলছিলাম কার কথা জানি, কে যেন মনিটরের দায়িত্ব নিতে চাইছিল? আর ওটা হলো ইয়েতে স্যার, ওটা কমিউনিটি ডেন্টিস্টতে, ওটা হলো নাসিরউদ্দিন ভাই নিতে। নাসিরউদ্দিন শামিম স্যার। মইনুল ভাই আপনি নেন। তাহলে ঠিক আছে, রোল নাম্বার 5 মইনুল মনিটর। ঠিক আছে, আমি সব কমিউনিকেশন এখন এপিডেমিওলজির জন্য। আর স্যার ওই কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রি থেকে হচ্ছে নাসিরউদ্দিন শামিম। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি দেখছি। নাসিরউদ্দিন শামিম কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রি। মইনুল হচ্ছে এপিডেমিওলজি। আমি একটা করে আসি,
তাহলে আবার তো হারানো যাবে না। কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রিতে কার কথা বললেন? নাসিরউদ্দিন শামীম স্যার। শামীম স্যার আছে, নাসিরউদ্দিন আছে আজকে? স্যার ওই যে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আপনার থেকে অনুমতি স্যার ওই নিয়ে যে ওর পেশেন্ট আসছে ও লিভ নিয়েছে। না না স্যার ডিজি গেছিল স্যার, সচিব। জি স্যার। স্যার নাসিরউদ্দিন শামীম আপনাকে গত ক্লাসে ফোন দিয়েছিল। আলাদা আলাদা করে লেখা রাখবেন। নাসিরউদ্দিন শামীম। জি স্যার। নাসিরউদ্দিন শামীম হচ্ছে কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রি। আর হলো মইনুল হচ্ছে এপিডেমিওলজি। এবার কমিউনিটি নিউট্রিশনে কে? কমিউনিটি নিউট্রিশন থেকে কে যাবেন? স্যার আমি আমাতুল্লাহ শান। নাম বলেন, আপনার নাম? আমাতুল্লাহ শারমিন। আমাতুল্লাহ না? জি স্যার। আমাতুল্লাহ শারমিন। শারমিন হচ্ছে কমিউনিটি নিউট্রিশন। এরপরে এনসিডি তে কে আছে? ওয়ার্ড অফ স্যার কমিউনিটি নিউট্রিশন। হ্যাঁ ওয়ার্ড অফ স্টেন। না আমি একজন কমিউনিটি নিউট্রিশন তে বললাম আমানুল্লাহ শারমিন, ও হবে আপনাদের মনিটর। ঠিক আছে? ওনার সাথে যোগাযোগ রাখবেন সবকিছু ব্যাপারে, তারপরে সবকিছু আমার সাথে আর ডাইরেক্ট যোগাযোগ করার দরকার নাই, উনি আপনাকে কমিউনিটি নন কমিউনিটি কে আছেন? স্যার আমাকে দেন স্যার। আমি ওয়াহিদুল ইসলাম আছি স্যার। ওয়াহিদুল ইসলাম আছি। ওয়াহিদুল ইসলাম আপনি কিন্তু দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন করেন না? ঠিক আছে? জি স্যার। ওয়াহিদুল ইসলাম আপনি একটু খেয়াল রাখেন, আপনার আগের ব্যাচেরও কিন্তু কিছু স্টুডেন্ট আছে আপনার সাথে, আপনার আগের ব্যাচে। আগের ব্যাচে থাকলে তো স্যার তাদেরকে ইনক্লুড করতে হবে স্যার। হ্যাঁ তাদেরকে ইনক্লুড করতে হবে, তাদের ইনক্লুড করা আছে। স্যার আমরা আগের ব্যাচে। জি স্যার আমি আছি, উত্তম ভাইয়া আছে, আরো কিছু। কে থাকবে বলেন আপনাদের মধ্যে কে থাকবে? আপনি এনসিডি? না স্যার আমি কমিউনিটি নিউট্রিশনের আমাদের মানে সব ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রিভিয়াস ব্যাচের স্টুডেন্ট আমরা আছি। আপনার নাম কি? স্যার আমার নাম আনোয়ার আক্তার মৌসুমী, কমিউনিটি নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে কমিউনিটি নিউট্রিশন থেকে থাকলো আমার আমাতুল্লাহ আর হলো মৌসুমী। ঠিক আছে? হ্যাঁ জি স্যার। আপনারা দুইজন মৌসুমী। আর হলো এনসিডি থেকে ওয়াহিদুল ইসলাম কি এনসিডি? জি স্যার এনসিডি। আর এনসিডি পুরনো কেউ আছে? লাবিদা আছে নাকি? লাবিদা? স্যার আছি। আচ্ছা আপনিও থাকবেন লাবিদা। এটা হলো কমিউনিটি নিউট্রিশন। আরসিএইচ কি আছে? আরসিএইচ স্যার আমি আছি আব্দুল্লাহ। হ্যাঁ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আছি। আপনি কি তাহলে মনিটর থাকবেন আব্দুল্লাহ? জি। আপনি মনিটরের মানে আপনি সবার সাথে কমিউনিকেট করবেন আপনার ডিপার্টমেন্ট। আমি তো আজকে নতুন তো। তাহলে কি আচ্ছা ঠিক আছে আরসিএইচ কি আছে? স্যার আমাদের আরসিএইচ এর শালম আছে। কে? শালম আছে, শালম। শালম আছে, শালম। ঠিক আছে, তাহলে শালম হচ্ছে আপনাদের আরসিএইচ এর মনিটর। তাহলে গেল আরসিএইচ গেল, কমিউনিটি নিউট্রিশন গেল, এনসিডি গেল, এপিডেমিওলজি গেল, এরপর আর বাকি রইল কি? আর বাকি রইল হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল এই চারটাই তো ডিপার্টমেন্ট। স্যার বিসিবি আছে। হ্যাঁ বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড সেল বায়োলজি। বায়োকেমিস্ট্রি সেল বায়োলজির এই কোর্সটা তো আমি এখন আর এই আপনাদের নতুন প্রোগ্রামে নাই তো। আপনাদের নতুন প্রোগ্রামে এপিডেমিওলজি আর নাই। এটা আপনার ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলেন। আপনাদের এই কোর্সটা কিন্তু এখন আর নতুন সিলেবাসে নাই। আপনি কোনটি কত সালে কখন ভর্তি হয়েছেন আপনি? ফল 20। ফল 20 মানে এই বছর নতুন তো? জি স্যার। আপনি একটু আপনার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলেন, জানেন ওদের কাছ থেকে জানেন যে আপনার এপিডেমিওলজি কোর্সটা কি আপনাদের আছে কিনা। আপনাদের দেয় নাই? কি কি কোর্স আছে? স্যার আমার কোর্সের মধ্যে এপিডেমিওলজি আছে। আছে? জি স্যার। আপনি আমার কাছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে আপনার কাছে? জি স্যার। আমাকে ওইটা পাঠিয়ে দিবেন। আপনার কাছে যে আছে ওই কাগজটা স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিবেন। স্যার আমি পাঠিয়ে দিব। আমি যতটুকু জানি বায়োকেমিস্ট্রিতে আর এই কোর্সটা রাখে নাই। একটা মাস্টার্স প্রোগ্রামে বায়োকেমিস্ট্রিতে এই কোর্সটা রাখে নাই।
আপনি বলতেছেন আছে স্যার আমার কাছে যে কাগজটা আছে আমি ওটা আপনাকে ইমেল করে পাঠিয়ে দিব। ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আমি আইরিন বলছি স্প্রিং 20 আর সিএইচ স্যার। স্যার আমি কোনো মেল বা কোনো আপনার নাম কি নাম কি বলেন? শাহ আলমের সাথে যোগাযোগ করবেন। স্যার আমার নাম আইরিন সুলতানা। আইরিন সুলতানা আপনি ঠিক আছে আইরিন সুলতানা আপনি আর সিএইচ এর পুরনো ব্যাচে? জি স্যার স্প্রিং 20 স্যার। স্প্রিং 20 তো আপনি আগে কেন ক্লাস করেন নাই? না স্যার আমি আগে ভর্তি হওয়ার পরে স্যার আপনার ক্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল, এজন্য পরীক্ষাও দিতে পারি নাই, ক্লাসও করতে পারি নাই স্যার। কিন্তু এখন তো আপনার মেইল পাওয়ার কথা, আপনি আমার কাছে মেইল পান না? স্যার আমি তো পাচ্ছি না স্যার। আমি আমার কাছে তো আপনার মেইলের আইরিন সুলতানা। স্যার আমি আপনার কাছ থেকে লেকচারের আগে মেল পেয়েছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি হয় শাহ আলমের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। শাহ আলমের কাছ থেকে শাহ আলম। यस सर। আপনি তো আইরিন সুলতানের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। यस सर यस। আপনি ওই শাহ আলমের কাছে আপনি ইমেল অ্যাড্রেস পাঠিয়ে দেন, তাহলে আর তো কেউ নাই। তাহলে আমাদের হলো বলেন স্যার আমরা প্রিভিয়াস ব্যাচের অলমোস্ট সবাই প্রথম লেকচারটা প্রথম জুমের লিংকটা মেল পেয়েছিলাম, তারপর থেকে স্যার আমরা অনেকেই মেল পাচ্ছি না, মানে কিছু স্টুডেন্ট পাচ্ছে কিছু পাচ্ছি না, আমি পাচ্ছি। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই তো আমি বলতেছি, আমি এখন প্রত্যেককে আমি সবাইকে পাঠাই, কোনো নাম যায় না। দুইটা কারণ হতে পারে। কি দিছি দরকার জিনিস এই যে আপনারা মাইক্রোফোনে সাইডটা বন্ধ রাখেন, সাইডটা বন্ধ রাখেন। দুইটা কারণ হতে পারে, একটা হতে পারে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা ভুল আছে, যেটা সংশোধিত হয় নাই আমাদের কাছে। দুই নাম্বার হতে পারে আর কি, দুই নম্বরটা আর কোনো কারণ দেখি না। একটাই কারণ থাকতে পারে, আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আমার কাছে যেটা আছে সেটা ভুল, যার জন্য আমি পাঠাচ্ছি আপনার কাছে যাচ্ছে না। আপনার ইমেল অ্যাড্রেস হয়তো যেটা ইউজ দিচ্ছে আগে দিচ্ছেন সেটা ইউজ করতেছেন না, তা এটা একটা হতে পারে। সেই সমাধানের জন্যই যেহেতু এখন ডিপার্টমেন্ট আমার হলো 253195। থ্যাংক ইউ। মনে ভাই আমি হোয়াটসঅ্যাপ করছি আপনাকে, দেখে নিন। জি তাহলে মনুল হয় হোয়াটসঅ্যাপে অথবা ইসেতে মেসেঞ্জারে যে কোনো একটাতে গ্রুপ করে আমাকে ইনপুট করে দেন, তাহলে পরে আপনারা মানে আমি সবসময় আপনাদের সাথে থাকতে পারবো না, কিন্তু আমার সুবিধা মতো আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ। জি স্যার জি স্যার। আমাকে কিন্তু সবসময় পাবেন না, কিন্তু আমার সুবিধা মতো আমি কি আপনাদেরকে সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। জি স্যার জি স্যার। ঠিক আছে অনুল ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা আরেকবার একটু বলেন। 01911 911 25 25 3195 3195। ঠিক আছে। আরেকটা ছোট নোটিশ আমি বলি, আমরা খুব সম্ভবত এই সেপ্টেম্বর শেষের দিকে আমরা পাবলিক এই আপনাদেরকে নিয়ে একটা ওয়েবিনার করতে চাই। জি স্যার। সমস্ত পাবলিক হেলথ স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে এখানে ওয়েবিনারে আমরা আলোচনা করব। আমরা সবাই একটা ঠিক করে নিয়ে মনুলকে একটু দায়িত্ব দিচ্ছি, আমরা কোভিডকে নিয়ে আলোচনা করি। এবং কোভিডের ভিতরে আপনাদের মধ্যে 2-3জন প্রেজেন্টেশন দেন, আমি 2-3জন আমি ফ্যাকাল্টিকে ইনভলভ করব। তাতে হবে কি আমরা এই শুধু এটাই না, এটা আমরা যেহেতু সুযোগটা আছে এটা আপনি ওইগুলোতে দেন, যেগুলোর জন্য আমাকে বলেন, তাহলে হবে কি দুইটা সুবিধা হবে, একটা জনসাধারণ উপকৃত হবে, আর সবচেয়ে বড় যেটা যে ইন্টারেস্টের জন্য আমি করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমার ইউনিভার্সিটিকে আমরা প্রমোট করতে চাই। জি স্যার অবশ্যই। এই জিনিসগুলো কিন্তু কেউ শুরু করে নাই, এটা কাউকে এখনো শেয়ার করেন না। না স্যার। এই মাসে না হলে অক্টোবর ফার্স্ট উইকে হবে, কোনো সমস্যা নাই, রাশ করা দরকার নাই। টেক টাইম, আপনি অক্টোবর ফার্স্ট করেন। জি স্যার। এটা এমন ভাবে অর্গানাইজ করেন যেটা ওয়াইডার স্পেকট্রামে যায়। অবশ্যই স্যার। পারে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিটা যে মানে সামথিং ডিফারেন্ট, আমরা এটা প্রমাণ করতে চাই। ওকে স্যার ইনশাআল্লাহ। অ্যাক্টিভিটিস ইনশাআল্লাহ। এটার আপনার কিন্তু লিডারশিপ রোল আমি মইনুরকে দিলাম, আপনি এরকম ধরনের নিশ্চয়ই আরো আছে, হ্যাঁ এদেরকে একত্রিত করে আগে আপনাকে প্ল্যান করে আমার জি স্যার জি স্যার সময় দিয়ে দিলাম অনেকটা। আমরা আলোচনা করব কোভিড নিয়ে, এটা একাডেমিক আলোচনা হবে, আবার কতটা একাডেমিক হবে না যেন জনসাধারণ এটার মধ্যে আসতে পারে। আমরা এটা ওপেন করে দিব ফেসবুকের মাধ্যমে, সেটা আপনিই করবেন। ওকে স্যার। যে সোর্স আছে এই সোর্স দিয়ে আপনি করবেন, ঠিক আছে? ওকে ওকে। এরকম কোনো প্রপোজাল থাকলে আমরা আলোচনা করতে পারি। এগুলো হলে হবে কি আমরা যত নিজেকে মানুষকে সামনে যেতে পারবো ততই কিন্তু নিজেকে ইনভলভ করতেছি, পাবলিককে আমরা ইনভলভ করতেছি।
এটাই তো আমাদের উদ্দেশ্য ultimately, অবশ্যই তাই না? স্যার, অবশ্যই স্যার। Okay, আমরা okay. মিডিয়া সহ সবাইকে ইনভলভ করে একটা বড় কিছু করব ভার্চুয়ালি ঠিক আর আছে? কি। জি স্যার। Okay. ওকে স্যার, ওকে স্যার। তাহলে আজকের মতো বিদায়। জি স্যার। ওকে, আমি চেক আমি করে দিতেছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনার সেশন অফ করে দিচ্ছি, বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ? Okay?